I audible? Yes, yes, you are. Thank you. Uh, Welcome back to our International Women's Day celebration. We are moving on to the first session of the day, Women in Academia. Michelle Obama says, I quote, "There is no limit to what we women can accomplish," unquote. It is true, but the path that leads to accomplishment is not paved with roses. This International Women's Day, we are celebrating the women who had struggled against all odds to achieve their goals. It is all about gender equality and breaking the stereotype. Today, we have with us a panel of empowered women who have reached the position by constantly waging war with the system. Workplace being one of the most misogynistic places, women are constantly questioned and asked to prove themselves. Here, perseverance and hard work are the key terms. When girls are educated, their country becomes more stronger and prosperous. Here we have our speaker, Professor Dr. Jancy James, who proved that an academician's career need not be limited to colleges, classes, or libraries, but can be extended to the highest administrative position. She is the first women Vice Chancellor of Kerala. She is truly an inspiration to all women like us. I invite Dr. Shibi B, Head of BBA Department, to formally welcome our respected speaker, Professor Anitha. Good morning. Let me introduce our renowned speaker for the day, Dr. Jancy James. Dr. Jancy James, the first woman Vice Chancellor of Kerala, was the former Vice Chancellor of Mahatma Gandhi University and founder, Vice Chancellor of Central University of Kerala, an established author, a successful institution builder, literary critic, researcher, and translator. A postdoctoral Commonwealth Fellow in University of Warwick, UK, Jancy James was a faculty research fellow in Toronto University, Canada. She also served as a member of Kendra Sahitya Academy and president of the Comparative Literature Association of India. She was guest speaker at Cambridge University, Oxford University, University of Reading, UK, and York University, Canada. Has written several books and more than 50 research papers to her credit in both English and Malayalam, and has also produced 16 PhDs and has supervised more than 35 MPhil dissertations. Welcome you, ma'am. Thank you. So, shall I start? Yes, ma'am. Okay. Yes, So, principal of the college, vice principal, members of the faculty, and students who are listening to me, a big namaskar and greeting of the soon coming International Women's Day. At the very outset, let me thank Bharadamada College, which is so dear to me, for giving me this opportunity to share my thoughts with your family, the college family, with the college community, particularly relating to certain issues which are very intimate with me as well. Every year we celebrate or make proud announcements regarding Women's Day. We wish one another, we greet one another, and we hope that something better will turn out for the women folk. Well, things are improving, and I'm so happy that you have got a very well organized and systematic structure for the program relating to Women's Day, inviting people in different fields of activities, in different walks of life, to address the students and the faculty. Well, the topic, breaking the bias. Bias is a very intimidating word. Bias in the Malayalam, മുൻവിധി, പക്ഷപാതം എന്നൊക്കെയാണ്. നമുക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരു കാര്യം അതല്ലേ, നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്തുക,
നമ്മളെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കുക, വേറെ ചിലർക്കൊക്കെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക, വേറെ ചിലരൊക്കെ നല്ലതാണെന്ന് പറയുകയും നമ്മൾ മോശക്കാരാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുക. To be discriminated against is a very unfortunate experience in any activity, in any field of life, even within the family. മക്കൾക്ക് പോലും സഹിക്കാനാവില്ല അല്ലേ, അമ്മയ്ക്ക് ചേട്ടനോട് കൂടുതൽ സ്നേഹം എന്ന് ഒരു ചെറിയ തോന്നലെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ what a bad day that will be. So breaking the bias is perhaps the greatest challenge in the life of women, in the society, wherever woman is functioning. Actually, there is a more common and more relevant word relating to bias particularly against women, and that is glass ceiling. ഗ്ലാസ് സീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻവിസിബിൾ ബാരിയറാണ്. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ, നമ്മുടെ മുകളില് ഈ വാർത്താ റൂഫിനും അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റം മേൽക്കൂരയ്ക്കും പകരം if we had a glass ceiling, what we will see is actually the sky above. We wouldn't even know that there is a glass, there is a separation, there is something to demarcate, something which actually separates our area from something above. ഇത് തന്നെയാണ് സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിലും സ്ത്രീയുടെ കരിയറിലും സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റഫറാണ്. It's a metaphor, it's a usage, it's a phrase to describe, to denote the kind of discrimination or bias that woman faces, particularly in the field of career, profession. ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല, ആർക്കും കാണാനാവാത്ത ചില തടസ്സങ്ങൾ, ചില ഭയങ്കര ബ്ലോക്കുകൾ എല്ലാം ഉണ്ട്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ മുകളിലേക്ക് പോയി കിട്ടത്തില്ല. ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന കസേരയിൽ നിന്ന് ഒരല്പം കൂടെ ഒരു ബെറ്റർ കസേര, ഒരു ബെറ്റർ പൊസിഷൻ, ബെറ്റർ റെക്കഗ്നിഷൻ, ബെറ്റർ അക്നോളജ്മെന്റ്, ബെറ്റർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനൈഡ്. According to the law, according to rules and regulations, everything is fine, but you simply don't get a lift. നമുക്കൊരു ഉയർച്ച ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഇതിനുണ്ടാക്കുന്ന തടസ്സം, what is it that blocks? അതിനെയാണ് ഗ്ലാസ് സീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്ലാസ് സീലിംഗ് ലോകമെമ്പാടും, all over the world, women face in different fields of life. കുടുംബത്തിലുണ്ട്, ഒരു തീരുമാനം എടുക്കും when it comes to taking a vital important decision in the family. Well, ആദ്യം അച്ചാച്ചൻ പറയട്ടെ, ആദ്യം ചേട്ടൻ പറയട്ടെ എന്താ അഭിപ്രായമാണ്. കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ അമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ, ചേച്ചിക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ, കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ? അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ, അതുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് നടക്കട്ടെ. സോ ഈവൻ ഇൻ ദ ഫാമിലി, അതില്ലെങ്കിൽ മോൾക്കൊന്ന് ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോകണം, തീരുമാനിക്കുന്നത് അച്ഛനാവാം, തീരുമാനിക്കുന്ന ഏട്ടനാവാം. പക്ഷേ സാക്ഷാൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ മനസ്സെന്താണ്, അവൾക്ക് ഏത് കോഴ്സാണ് വേണ്ടത്, what does she want to learn and where does she want to go and learn, why does she want to learn, what does she want to become in these areas. Often the opinion is not sought. അതും വാസ്തവത്തിൽ ഗ്ലാസ് സീലിംഗ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ സ്ത്രീയുടെ സ്വത്വം, the entity, the personality, the wishes, the dreams of women are blocked invisibly, but the block is there. Block is a reality. The bias is a reality. ഇത് എങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനെ തകർക്കാം, എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം, എങ്ങനെ how to create a better world, a satisfying world, a fulfilling world for women. That is the topic today, and I am given the topic particularly relating to the academic field. അക്കാഡമിയാണ്, വിമൺ ഇൻ അക്കാഡമിയ. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഇൻ ദ വെൽക്കം സ്പീച്ചിലൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാനൊരു മിടുക്കിയാണെന്ന് നിങ്ങളങ്ങ് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഈ വിഷയം തന്നത്. താങ്ക് യു. And I must confess that it is very much true. In fact, I have not actually faced much bias in my life, in my progress, in my advancement, in my ambition.
In fact, I was even at home, made to feel that to be a girl, to be born as a girl, to grow up as a girl, to grow into a woman is a great fortune in life. അമ്മ അങ്ങനെയപ്പം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഒരു വിധവയുടെ മകളായി ജീവിച്ച എൻ്റെ അമ്മ കോളേജിൽ പോയി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യുദ്ധകാലത്ത് ടൈപ്പിസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോയി എറണാകുളത്ത് ജോലി ചെയ്ത് പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോയി സെൻറ്റ് ജോസഫ്സ് കോളേജിൽ പഠിക്കുകയും കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാൻ ആവുകയും ബെസ്റ്റ് സ്പീക്കർ ആവുകയൊക്കെ ചെയ്ത എൻ്റെ അമ്മ സ്കൂൾ ടീച്ചറായി. അമ്മ പറയാറുണ്ട് 50 രൂപയ്ക്കാണ് ജോലി തുടങ്ങിയതെന്ന്. അന്നത് വളരെ പ്രഷ്യസ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ പഠിക്കുകയും അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച് ടീച്ചറാവുകയും പിന്നീട് മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ ആവുകയൊക്കെ ചെയ്ത ശക്തിയായ എൻ്റെ അമ്മ തന്നെ ഒരു ഒള്ളി ചൈൽഡായിരുന്നു, ഏകസന്താൻ. അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിലൊരു പെണ്ണരിച്ച നാടായിരുന്നു എൻ്റെ വീട്. അതുകൊണ്ടാവാം ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ പഠിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഉയരാനോ തടസ്സമുണ്ട് എന്ന് ഒരിക്കലും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. എൻ്റെ കുടുംബവും എൻ്റെ ഭർത്താവും മക്കളും ഒക്കെ ഓരോ ജീവിതത്തിൻ്റെ at every stage of my life, whenever I wanted a little more time than others, a little more advantage or facility than others, everybody was willing to give it to me. And thank God, ഇതെനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ this is not a common case. ഇതല്ല സാധാരണ അവസ്ഥ. എനിക്കും ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെതായ രീതിയിൽ എനിക്ക് ഉയരാമായിരുന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് ഒരു സ്ത്രീയാണെന്നുള്ള എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുപക്ഷെ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. പക്ഷെ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കലും ഒരു വിഷമിച്ച് ചിന്തിച്ച ആളല്ല. ടു മീ അക്കാഡമിക് ലൈഫ് ഐ ക്യാൻ പെർസ്യൂ എനിവെയർ. ഈ റിട്ടയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ടുള്ള കോവിഡ് അവസ്ഥയിലും ഞാൻ നിരന്തരമായി ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ബിക്കോസ് ഐ എം എൻ അക്കാഡമിഷ്യൻ. അക്ഷരങ്ങളുടെ ലോകം, അറിവിൻ്റെ ലോകം, വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ലോകം അതൊരിക്കലും അടയ്ക്കപ്പെടുന്നില്ല. നമ്മളെ അടയ്ക്കാൻ പറ്റും. സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലും നമുക്ക് പേഴ്സ്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, കോളേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയോട് പറയാനുള്ളത് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്. യു സി, ആദ്യം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഈ ബയസിനെ എങ്ങനെ നേരിടാം എന്നുള്ളതാണ്. ഹൗ ടു റെസിസ്റ്റ് ദി ഒബ്ജെക്ഷൻസ്, ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു യുവർ ലേണിംഗ്, യുവർ ഫങ്ഷനിങ് സക്സസ്ഫുള്ളി ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി in your area of academic work. In fact, I don't even want to limit academia to just taking up a course or studying in a college or taking a PhD. അതൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ തന്നെ how to really remain as an intelligent woman എന്ന് ഞാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ വിഷയത്തെ. How to remain an intelligent woman, how to remain a woman, a well-informed person. അതിനുവേണ്ടി നമ്മളുടെ ഒരു മനസ്സിനെ വളർത്തിയെടുക്കുക. നമ്മൾ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പായി പോകാതെ, അവള് പെണ്ണല്ലേ, അവൾക്ക് അത്രയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും, അവള് പെണ്ണല്ലേ, അത്രയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. ആ ധാരണകളെ, അതാണ് ബയസ്, അതാണ് മുൻവിധി, അതാണ് പക്ഷപാതം. അതിൻ്റെ 4-1 പോലും കഴിവില്ലാത്ത ഒരു പുരുഷനെ ഉണർത്താനും ഉയർത്താനും സമൂഹം തയ്യാറാവുകയും the society is more than willing to give him chances, whereas a much more intelligent girl is denied the opportunity and the chance. അപ്പോൾ അത് പഠിക്കാൻ മാത്രമല്ല, പത്രം വായിക്കാനും കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയാനും അറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും ആശയപ്രകാശനം നടത്താനും ഒക്കെയുള്ള ആ ഒരു അവസരങ്ങളെ തടയുന്നതും ഇറ്റ്സ് എ ബ്ലോക്ക് ഇൻ അക്കാഡമിയ എന്ന് ഞാൻ പറയും. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നിങ്ങൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, അധ്യാപകര്, ഈ അവരോട് പറയാനുള്ളത് വരുമ്പം നമ്മുടെ ഇത് ജനറൽ തീമുണ്ട്. അതായത് ജെൻഡർ ഈക്വാലിറ്റി ഫോർ എ സസ്റ്റൈനബിൾ ടുമോറോ എന്നാണ് ഗ്ലോബൽ ആയിട്ടുള്ള, ലോകവ്യാപകമായിട്ട് വിമൻസ് ഡേക്ക് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു തീം. ഇതിനകത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഇക്കോളജിയുടെ, അതായത് പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ വികസനം അഥവാ വളർച്ച എങ്ങനെ, അത് ടെക്നോളജി വഴിയാണെങ്കിലും ഏത് തരത്തിലാണെങ്കിലും ഉള്ള വളർച്ച, നമുക്ക് വികസനം നമുക്ക് നിലനിർത്തക്ക തരത്തിലാവണം എന്നുള്ള ഒരു വലിയ സങ്കല്പത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്ത്രീ സമത്വവും ലിംഗസംബന്ധമായിട്ടുള്ള, ജെൻഡർ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഈക്വാലിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ ഓരോ തരത്തിലും അത് നേടിയെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നിലനിർത്താനാവുന്നതാവണം. You should acquire an equality, acquire a gender justice which should be sustainable.
which is sustainable not only for today but tomorrow. വരും തലമുറകൾക്കും തുടരാനും അനുകരിക്കാനും നിലനിർത്താനും പറ്റുന്ന ഒരു ലിംഗനീതി, ലിംഗസമത്വം, gender equality and gender justice. And how do we relate it to the academic world, where the bias is a reality? Bias is a great sin, I must say. Bias ഒരു സിന്നാണ്. അപ്പോൾ അക്കാഡമിയിലുള്ള ഈ ബ്രേക്കിംഗ് ദ ബയസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും? ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം, വർക്ക് ഹാർഡ്. നമ്മളപ്പം കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരും. ശരിയാണ്, രാവിലെ ടീച്ചേഴ്സിന് പുറത്തേക്ക് വീട്ടിലേക്ക് കോളേജിലേക്ക് ഓടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അഥവാ വണ്ടി എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് രാവിലത്തെയും ഉച്ചക്കലത്തെയും ഭക്ഷണവും വൈകുന്നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പകുതി പരുവത്തിലുള്ള ഭക്ഷണവും ഒക്കെ ആക്കിയിട്ടേ പോകാനാവും. ഒരു സെമിനാറിന് പോകണമെങ്കിൽ for a 2-day seminar outside the state or even outside one's own locality, you need to cook at least for 3 days and keep it in the fridge. Well, take it. I think the result or what you acquire, what you benefit from that kind of an extra work, I think is worth. This is something that I want to share with you. I've been a hard worker all my time, even now. But that has been a very rewarding experience. So first thing, although towards the end of my talk, I would definitely talk to you about the very important role that technology is playing in the life of particularly women. The very advantageous role of technology. പക്ഷേ ടെക്നോളജി നമ്മളെ മടിപിടിപ്പിക്കാനല്ല, ടെക്നോളജി നമ്മളെ സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡിസത്തിലേക്ക് നയിക്കാനല്ല, മീഡിയോക്കർ ആക്കാനല്ല, എളുപ്പത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നടത്തി ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷനെ തടസ്സപ്പെടുത്താനല്ല, മറിച്ച് ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് യുവർ വേൾഡ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, നമ്മളുടെ കാര്യം വലിയ കഷ്ടമാണ്. സ്ത്രീകൾക്ക് വലിയ കഷ്ടപ്പെട്ട് പല ജോലികളും ചെയ്യും. എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും ഇടയിലും കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കും, മക്കളെ ട്യൂഷൻ വിടും, എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ പാസ്സാക്കും, അവർക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കും, അവർക്ക് അസുഖം വരുമ്പോൾ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ത്യാഗം ചെയ്യും. പക്ഷേ ഒരു അക്കാഡമിക് ലൈഫിലേക്ക്, അറിവിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് സംഭാവന നൽകാനായിട്ട്, അത് അധ്യാപികയായിട്ടാവാം, അഥവാ ശാസ്ത്രജ്ഞയായിട്ടാവാം, അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക, വിവരമുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയായിട്ടാവാം, ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി allotment of time for this kind of work we always underplay. We give it a lesser priority. അത് മാറണം. അത് ഒരു വ്യക്തി എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ഇത് നമ്മുടെ ഫെലോ വിമൻ, നമ്മുടെ സഹജീവികളായ നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്ക് വേണ്ടി കൂടിയുള്ള ഒരു ഉണർത്തുപാട്ടലാണ്, ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ഈ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇപ്പം നമ്മൾ GER വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ്, അറിയാലോ, ഗ്രോസ് എൻറോൾമെന്റ് റേഷ്യോ 2030 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ആക്ച്വലി നമ്മൾ ആ ടാർഗറ്റ്, അതായത് എത്ര 100 കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പാസ്സായി വരുമ്പോൾ, +2 കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ എത്ര കുട്ടികൾക്ക് കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ മാത്രമുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്, അതായത് അത്രയും സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് GER, ഗ്രോസ് എൻറോൾമെന്റ് റേഷ്യോ. ഇതിൽ നമ്മൾ അടിച്ചു കയറുക. കാരണം പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ രാജ്യത്ത് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ 2030 നമ്മുടെ ടാർഗറ്റായ 40% ഒക്കെ കടക്കും, ആവശ്യത്തിന് വരും. പക്ഷേ നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി കുറയുന്നു എന്ന് മാത്രവുമല്ല, ചില മേഖലകളിൽ അക്കാഡമിക് വർക്ക് ബൈ വിമൻ നടക്കുന്നതേയില്ല. നിങ്ങൾക്കറിയോ, നമ്മളെ ഈ രാജ്യത്തുള്ള ഈ ടീച്ചേഴ്സിൽ പോലും, ടീച്ചേഴ്സിന്റെ കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആകെയുള്ളത് എന്താ, ഒരു റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറയാം. അപ്പോൾ ഒരു 12 ലക്ഷം അധ്യാപകരുള്ളതിൽ 42% അധ്യാപകരുള്ളൂ, അത് അധ്യാപികമാരുള്ളൂ. ഇതിൽ തന്നെ ഒരു കഷ്ടിച്ച് 10,000 പേരേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഞാൻ കോളേജിലെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണെങ്കിൽ പോലും 100-ൽ 58 പേരെ അധ്യാപകരായിരുന്നു. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പുരുഷന്മാരാണ്. കോളേജിൽ പോലും 100-ന് 76 പേരേ ഉള്ളൂ അധ്യാപകർ. ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തമുള്ള കണക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഈ സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്, IIT, IIM പോലുള്ളത്, അവിടെയാണെങ്കിൽ ഒരു 70% അടുത്തേ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കുറവ് വരുന്നത്? അതായത് 100 ആൾക്കാരുള്ളപ്പോൾ 71%, 100 പേരുള്ളപ്പോൾ 100% ഉള്ളിടത്ത് 71% ഉള്ളൂ. അതുപോലെ അപ്പോൾ വളരെ കുറവാണ്.
അതുപോലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ലോകത്ത് നമുക്ക് 14% ആകെയുള്ള ഇവിടെയുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കൂട്ടത്തില് ആകെ 14 പേര്, 100 ശാസ്ത്രജ്ഞ പുരുഷന്മാരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് 14 പേരേ ഉള്ളൂ ശാസ്ത്രം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ശാസ്ത്ര ലോകത്ത്, ഗവേഷണ ലോകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ. ഇത് വളരെ വളരെ കുറവാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് പോകാത്തത്? നമുക്കറിയാലോ, ടെസ്സി തോമസ്, നമ്മുടെ മിസൈൽ വുമൺ, APJ അബ്ദുൽ കലാമിനെ നമ്മൾ മിസൈൽ മാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നെങ്കിൽ DRDOയിലെ ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന വലിയ സ്ഥാപനത്തിലെ ഡയറക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടെസ്സി തോമസ് എന്ന മലയാളി സ്ത്രീ, അവരെ മിസൈൽ വുമൺ എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പേരിനെയുള്ളൂ. ലോകത്തിലും നമുക്കറിയാം, മേരി ക്യൂറിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, സയന്റിസ്റ്റ്. അവർ 2 പ്രാവശ്യം നോബൽ പ്രൈസ് മേടിച്ചതാണ്. 8 വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ 2 എണ്ണം മേടിച്ചതാണ്. ഫിസിക്സിലും കെമിസ്ട്രിയിലും മേടിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചില തുരുത്തുകളുണ്ട്. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് ശാസ്ത്ര രംഗത്ത് സ്ത്രീകൾ വരുന്നില്ല, ഗവേഷണ രംഗത്ത് സ്ത്രീകൾ വരുന്നില്ല? ഇത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട. ഇതിന് പല പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, കാരണങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങളുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല, ഒരു പ്രോത്സാഹനം കിട്ടുന്നില്ല. ദ ഫാമിലി ഡസൻറ്റ് ആക്ച്വലി പ്രൊമോട്ട് ദ കൾച്ചർ ഓഫ് ഫീമെയിൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഇൻ കരിയർ ത്രൂ അക്കാഡമിക്സ്. പഠിച്ച് വലുതാവണം, എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി മേടിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്, ആ ഒരു ധാരണയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. To be a self-reliant person economically, financially, that kind of a conviction has really been brought about in society, which is a great thing, no doubt about it. But to go up in studies, നമ്മൾ ഒരു ഹയർ ലെവലിലേക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം വഴി പോകാൻ അതിനുള്ള തടസ്സം, ഒന്ന് കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രചോദനമില്ലായിരിക്കുകയാണ്. 2, the atmosphere in the educational institutions. How many teachers, how many institutional heads really tell the girls, address the girls specifically and tell them, there is a great world before you. You should go up. You should concentrate on your studies for a higher level of, acquirement, higher level of advancement. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. എനിക്കതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നേടിയത്. ഒറ്റക്കുട്ടിയായ എന്നെ അടുത്തെവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്ത് കെട്ടിച്ച് അമ്മച്ചിക്കും അച്ഛനും ഒക്കെ ഒരു സമാധാനമായിട്ട്, ഒരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് എന്നെ ജീവിപ്പിച്ച പോരായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നും ഉയർന്നുയർന്ന് പൊക്കോളൂ, ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളാം, നീ പഠിച്ചു വലുതാവും എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു മനസ്സുണ്ടല്ലോ, അതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ധനമായി മാറി. എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയും അതുപോലെ തന്നെ. നിന്റെ കഴിവുകൾ എത്രയോ വലുതായതുകൊണ്ട് നീ വെറുതെ സാധാരണക്കാരുടെ കൂട്ടി ഇരുന്നാൽ പോരാ എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്ന എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി. അമ്മയ്ക്ക് ഇത്തിരി കൂടുതലായിട്ട് എഴുതാനും വായിക്കാനും ഒക്കെ കഴിവുണ്ട്, അമ്മ ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച എൻ്റെ മക്കൾ. സോ കുടുംബം ഒരു വലിയ ഫാക്ടർ തന്നെയാണ്. And the other thing is the atmosphere, the culture, the institutional culture is very important. And important എന്നല്ല, that will be a very decisive thing in the academic world, academic life of a girl. അത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ട് വെക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഭാരതമാതാ കോളേജിലുള്ള പോലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതെനിക്ക് എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, എൻ്റെ കൺവിക്ഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ അക്കാഡമിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, women should get into areas where decisions regarding the academic life, academic advancement, particularly about women, they are taking place. Where these decisions are made, the women should make use of the opportunity to get it. Oh, എനിക്കിനി ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് മെമ്പർ ആവാനൊന്നും കഴിയത്തില്ല, വലിയ മെനക്കെടാ, പിന്നെ മീറ്റിംഗ് കൂടുമ്പോൾ പോകണം, അന്നത്തെ ദിവസം ഒരു അവധിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ വീട്ടിലിരിക്കാവല്ലോ. നോ, ഡോണ്ട് തിങ്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അക്കാഡമിക് ലീഡർഷിപ്പ് is a vital thing for women, not only for the person concerned but for the society. Sustainable tomorrowയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. നമുക്കറിയാമല്ലോ, നമ്മുടെ കരിക്കുലത്തിൽ പോലും നമ്മളെങ്ങും ഇല്ല, സ്ത്രീകളില്ല. തിങ്ക് ഓഫ് ഇറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിന്. നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന, അതിന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് അസംബ്ലിയിലൂടെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത്. The Constituent Assembly consisted of 15 women. 15 സ്ത്രീകളുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത്. 389 ആണുങ്ങളുള്ള ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് അസംബ്ലി, ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന, സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടന 1949 നവംബറിൽ അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് അംബേദ്കർ സ്ത്രീകളെ വെച്ചിരുന്നു. ആ സ്ത്രീകളിൽ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളുണ്ടായിരുന്നു. ദാക്ഷായണി വേലായുധനും ആനി മസ്കറിനെയും
ഒക്കെ അമ്മു സ്വാമിനാഥനും ഒക്കെ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടായിരുന്നു. സുജാത കൃപലാനി ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററായ, അവർ മലയാളിയല്ല, അവരൊക്കെ അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മുടെ സിലബസിൽ എവിടെയെങ്കിലും, നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു വാചകമോ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു അറിവോ പകർന്നു തന്നിട്ടുണ്ടോ? നോ. അപ്പൊ കരിക്കുലം കണ്ടന്റിൽ പോലും, ഈവൻ ഇൻ ദി കണ്ടന്റ് ഓഫ് കരിക്കുലം, വുമൺ ഈസ് ബയസ്ഡ് അഗൈൻസ്റ്റ്, ഈസ് കെറ്റ് ഔട്ട് ത്രൂ ബയസ്. ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബോർഡർ സ്റ്റഡീസിലൊക്കെ പോകണ്ടേ? ടീച്ചേഴ്സ് കൂടണം. ടീച്ചേഴ്സിന് ബോർഡർ സ്റ്റഡീസിൽ വെക്കത്തില്ല എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം, അതായത് ഫീമെയിൽ ടീച്ചേഴ്സിന്. അതിനൊക്കെ എതിരായിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചേ പറ്റൂ. ഞാൻ വൈസ് ചാൻസലർ ആയിരുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാൻ എന്തുമാത്രം ഇതിനു വേണ്ടി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ? പക്ഷേ സംഘടനയുടെ രാഷ്ട്രീയം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട്. എങ്കിലും അക്കാഡമിക് ലീഡർഷിപ്പ് കിട്ടുന്ന എല്ലാ അവസരങ്ങളിലും സ്ത്രീകളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് വളരെ 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 പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ അവാർഡ്, റെക്കഗ്നിഷൻ, അംഗീകാരം ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണെങ്കിലും, if a teacher wants to make a presentation at an important seminar, please give her the duty leave to go and make a presentation. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ how many seminars, how many conference presentations have really helped me to give a lift in my academic career. ലോകം കാണണ്ടേ, മറ്റുള്ള കുറച്ചും കൂടെ വിവരമുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ വിഷയത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് അവർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളതെന്ന് കാണാതെയും കേൾക്കാതെയും എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വളരുക. So that was a great opportunity for me. I never remained within my small comfortable area of functioning. Now it is so easy for you, so easy for the students and the academic community to reach out to the world. എല്ലാം എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ എത്രയോ ദൂരെയുള്ള എത്രയോ പേരോടാണ് ഞാനിപ്പോൾ സംവദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? സോ യു കെൻ ഡിഗ് ഔട്ട് ഫ്രം എനി ഡിസ്റ്റന്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ വേൾഡ്. ഐ സ്ട്രഗിൾഡ്, 3 മക്കളും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പെൺമക്കളുടെ പ്രസവവും ഒക്കെ കൊച്ചുമക്കളെ വളർത്തലും ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്തുമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടിയാണെന്നറിയാമോ? ഈ കളക്ടിങ് ദ മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ പ്രിപ്പയറിങ് എ പേപ്പർ, collecting the materials for giving a talk, collecting the materials for writing my PhD thesis. വറചട്ടിയിലെ ചൂട് പോലെയുള്ള ഹൈദരാബാദിലെ ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിലാണ്, വെക്കേഷൻ കാലത്താണ് ഞാൻ പോയി PhDക്കുള്ള അമേരിക്കൻ തീസിസാണ്, അമേരിക്കൻ സബ്ജക്റ്റാണ്. അവിടെ പോയി അമേരിക്കൻ സ്റ്റഡീസ് റിസർച്ച് സെന്ററിൽ പോയിരുന്ന് എഴുതിയെടുത്ത്, ഫോട്ടോകോപ്പി എടുക്കാനെന്നുള്ള പൈസയൊന്നും അത്രയില്ല. അന്ന് 2 രൂപയൊക്കെയാണ് ഒരു ഫോട്ടോകോപ്പിക്ക്, അത്രയ്ക്കൊന്നും പൈസ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ഹാർഡ്. സോ ദി അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ is amazingly great now. Make use of this opportunity. അതും നിങ്ങൾ യു ഹാവ് ടു ഡിസ്ക്രീറ്റ്ലി, വളരെ വിവേചനയോട്, ഡിസേൺമെന്റോട് കൂടി യു ചൂസ് വാട്ട് സൂട്ട്സ് യു, what actually you can make use of. Sustainable avanam, how to really make use of the material, the information available on the net, in the cloud, in this virtual world, for making progress in your real world, and a progress which you can sustain. നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനും പ്രയോഗിക്കാനും, to put it into action, to create something new out of what you dig out from the world of information, from all the facilities of information acquisition. അത് നിങ്ങൾ പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട്, I think it's a wonderful time. See, on one level, external ആയിട്ടുള്ള forces to break the bias ഉണ്ടാവണം. More importantly, from within, എൻ്റെ മനസ്സിനോളവും എൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തിയോളം വലുതായിട്ട് ഒന്നും ഈ ലോകത്തിലില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഒക്കോഴ്സ് അതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ശക്തിയുടെ സപ്പോർട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് വിളിക്കാം. അതൊക്കെ ഞാൻ ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ദൈവവിശ്വാസവും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ചില ബോധ്യങ്ങളും ഒക്കെ വലിയ വലിയ എംപവറിങ് കാര്യങ്ങളാണ്. ബട്ട് ഇൻ യുവർ അക്കാഡമിക് പർസ്യൂട്ട്, ഫസ്റ്റ് യു accept the dictum, the philosophy, the conviction that what you acquire through your education, what you earn through your learning, through what God has given you, ഈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനും ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിനും ഒരിക്കലും കമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഈ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിനകത്തുള്ള സാധനം ദൈവം തന്ന ഇത്, മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് ദാറ്റ്, അത്
ഭയങ്കര ഒരു എംപവർമെന്റ് ആണ്. അത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ വലിയ തൊഴിലുകളിൽ എത്തിയില്ല എന്ന് വരാം, എങ്കിൽ പോലും your educational period, your period of education, your educational career, use it with the maximum resources that you can gain. When I say maximum resources, not only academic resources, all your resources, your spiritual, your aesthetic, your communicative resources, everything. നല്ല അമ്മയാവാനും നല്ല അക്കാഡമിഷ്യൻ ആവണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അക്കാഡമിഷ്യനെ നമുക്ക് കൊട്ടേഷനിൽ ഇടാം. വെൽ ഇൻഫോംഡ്, ഇത് നോളജ് ഇക്കോണമിയുടെ ഒക്കെ കാലമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അത് ജോലിക്ക് വേണ്ടി പടപൊരുതാനും മത്സരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കായിട്ട് ചുരുങ്ങാതെ അതൊരു സ്ത്രീക്ക് വേണ്ട വാക്കായിട്ടാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത്. നോളജ് ഇക്കോണമി, വിവരത്തോടു കൂടി, വിവരം വേണം, ഇന്റലിജന്റ് പേരന്റിങ് വേണം, ഇന്റലിജന്റ് ഹോം റണ്ണിങ് വേണം, ഇന്റലിജന്റ് ഹോം മേക്കിംഗ് വേണം. അപ്പൊ അക്കാഡമിയെ ഞാൻ അതിനെ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ്. മറ്റൊരു കാര്യം, ഐ തിങ്ക് മൈ ടൈം കുറച്ചുള്ളതുകൊണ്ട്, എന്താണ് നമ്മൾ അക്കാഡമിക് വേൾഡിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം വഴി നമ്മൾ ആരാവണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഫിക്സേഷൻ ഓഫ് ഗോൾ. കൺഫേം ടു യുവർ സെൽഫ് ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് കൗൺസിൽ, ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് അഡ്വൈസ്, ആഫ്റ്റർ ഒബ്സർവിംഗ് വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് അബൌട്ട്, കൺഫേം യുവർ സെൽഫ് വാട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബി. അത് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു തീരുമാനം. ശാസ്ത്രജ്ഞരാവാം. ഇപ്പൊ ഗവേഷണത്തിൽ വളരെ കുറവാണ്, വളരെ വളരെ മോശമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് PhD റിസർച്ചിന്റെ ക്വാളിറ്റി മോശമാണ്, തട്ടിക്കൂട്ടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു when Higher Education Council gave me an opportunity to take a statistical account of the PhD work that's going on in the various universities in Canada, I was shocked to find that the poor quality of PhD research. So that's a fact. പക്ഷെ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ചില ലിമിറ്റേഷൻ, ലാബിൽ പോയിരിക്കുക, രാത്രിയിലും അസമയത്തും ലാബിൽ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ശാസ്ത്രം അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള വർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലാണ് കൂടുതലും സ്ത്രീകളുടെ സാന്നിധ്യം നമ്മൾ കാണുന്നത്. The academic presence of women is more in humanities than in science because of the practical difficulties. I understand that. Okay, take humanities. Think of Romila Thapar. Think of the great, historians and humanities experts in this country. അറിയപ്പെടുന്ന ഉമാ ചക്രവർത്തി, ഞാൻ അവരെ ഓക്സ്ഫോർഡിൽ വെച്ചാണ് കണ്ടത്. അവരൊരു ഭയങ്കര സംഭവമാണ്. The way she talked, the great historian Uma Chakravarti, the great feminist thinker. And that was in 1998. Yeah, I met her in Oxford University at a seminar. The way she talked and how the British women, listened to her, all rapt attention. I felt so proud of her. So, innathe oru avastha academic world il whatever area you choose, if you do it well, sky is the limit for you. Adu physics avanono അല്ലെങ്കിൽ ജോഗ്രഫി ആവണമെന്നോ ജിയോളജി ആവണമെന്നോ ഇല്ല. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ചെറിയ ഒരു ഫീൽഡ്, അത് ചരിത്രത്തിലാണെങ്കിലും സാഹിത്യത്തിലാണെങ്കിലും ഏത് വിഷയത്തിലാണെങ്കിലും, ഇഫ് യു ഡു വെൽ, ഇഫ് യു ഗോ ഡീപ്, ഇഫ് യു ഡു ഇറ്റ് ഇൻ എ റിമാർക്കബിൾ വേ, എക്സലൻസ് ആണെങ്കിൽ എക്സലൻസ് വിൽ ഹാവ് ഇറ്റ്സ് മെറിറ്റ്, വിൽ റിസീവ് റെക്കഗ്നിഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി കേരളത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണിത്. അക്കാഡമിക് ക്വാളിറ്റിയിലെ സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡിസം. ഇത്രയൊക്കെ മതി, എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഇത് കൂട്ടി പരീക്ഷയ്ക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും പഠിച്ച് പാസ്സാവും. പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാതെയൊക്കെ ഗ്രേഡ് തരും ഇന്റേണൽ അസസ്മെന്റ് കാര്യം. ഉപദ്രവമൊന്നും ഉണ്ടാക്കത്തില്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങ് പോകാം. എന്തൊരു നാശമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അറിയോ? നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ യുക്രൈനിലെ കുട്ടികളുടെ കാര്യം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടികള്, ഞാൻ കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ യുക്രൈനിൽ ഇത്രയും കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് മെഡിസിൻ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. ജോർജിയയിലും ഹംഗറിയിലും ഒക്കെ അവിടെ എനിക്ക് കുറച്ച് അറിയാം. പക്ഷെ ഇത്ര നമ്പർ എന്തുകൊണ്ട് അവരവിടെ പോയി? അതൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് നേരെയുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കേരളത്തില് ഇവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുന്നില്ല? ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, പക്ഷെ അവിടെ പഠിക്കാൻ മാത്രമുള്ള സാമ്പത്തിക സൗകര്യമില്ലാത്താവാം. particularly girls, അതിൽ കണ്ട പലരും പെൺകുട്ടികളായിരുന്നു. vociferously they were expressing their anxiety, and extremely good looking ladies, girls, so smart and so communicative. See, why these children go out of Canada? This is a decision that the Women's Day ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനമായിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. To give quality education,
ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഭയങ്കര പ്രസ്ഥാനമൊന്നുമില്ല. അതിൻ്റെ അകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് സൂപ്പർവിഷൻ, ചെക്കിങ്, സപ്പോർട്ട്, കൗൺസിലിംഗ്, ആൻഡ് ഹാവ് എ പ്രോപ്പർ കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ട് ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ മീൻസ്. നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം, കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യണം. ഈ പറയുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രായോഗികമായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണോ? ഇത് യാഥാർത്ഥ്യവുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോ? വി ആർ ലിവിങ് ഇൻ എ പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് ഏജ് അല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു വെറാസിറ്റി, ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷനെ റീഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യണം. നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ഈസ് ഓൺ ഓൾറെഡി ആസ് വി നോ, ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ഡോമിനേറ്റ് ദി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡ് ഓഫ് ദിസ് കൺട്രി, both school education and higher education. And I'm so happy. I mean, I appreciate all the very advanced and very timely, relevant concepts and entire structure of the national education policy. But it is so criminally silent on the gender aspect. ഇത്രയ്ക്ക് പെൺകുട്ടികളെ എങ്ങനെ, പെൺകുട്ടികളുടെ സേഫ്റ്റിയെ കുറിച്ചും ആന്റി ഹാരസ്മെന്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ സേഫ്റ്റി വേണമെന്നൊക്കെ ഒരു 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 ടാൻജൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. പക്ഷേ സ്ത്രീയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനകളും നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബയസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അധികം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ഓർക്കുമ്പോഴത്തേക്കും. ബട്ട് നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്താതെ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി അല്ല എന്തിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും വിതൗട്ട് ഫൈൻഡിങ് ഫോൾട്ട് വിത്ത് ഇൻ അവർ മൈക്രോ വേൾഡ്. നമുക്കറിയാമല്ലോ, പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം തന്നെ മാക്രോ നറേറ്റീവ്സിനെ ഉപേക്ഷിച്ചതാണ്. ചെറിയ ചെറിയ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ലോകങ്ങളിൽ നമ്മുടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, ഹൗ ബെസ്റ്റ് യു ക്യാൻ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദം ആൻഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് അവൈലബിൾ ആൻഡ് യൂസബിൾ ടു അവർ ഗേൾസ്, അവർ ഫീമെയിൽ പോപ്പുലേഷൻ. അത് നമ്മൾ ഒരു ഡിസിഷനായിട്ട് എടുക്കേണ്ടതാണ്. കേരളം ഡെവലപ്മെന്റ് മോഡലിലെ എന്താ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സിലും ഡെവലപ്മെന്റ് മോഡലിലും ഒരു ഗ്ലോബൽ മോഡലാണ്. ആൻഡ് വിമന്റെ കാര്യത്തിൽ അറിയില്ല, കുടുംബശ്രീ ഒക്കെ ചെയ്തത് ഞാൻ ശരിക്കും അതിശയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അറിവും വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് മാത്രവുമല്ല, കണക്ക് കൂട്ടാൻ പോലും അറിയാത്ത സ്ത്രീകളെ, ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എംജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലർ ആയിരുന്ന കാലത്ത് ചില ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ അത്രയും കാലം വീട്ടിൽ വെറുതെ കുത്തിയിരുന്ന സ്ത്രീകള് അവര് പശു വളർത്തി കാശുണ്ടാക്കിയതും പിന്നെ ഒരു മൈക്രോ ഫിനാൻസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി ആ നെയ്ബർഹുഡിലെ സ്ത്രീകളെ മുഴുവനും സെൽഫ് റിലയന്റ് ആക്കിയതുമൊക്കെ എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇറ്റ് ഈസ് മൈ കൺവിക്ഷൻ ദാറ്റ് when women are given an opportunity for learning, for advancement, അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത്, അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി, അതിൻ്റെ ഒരു വില, the മൂല്യം, the value of women's advancement is inexplicable. It is so great because it is not a personal advancement. It's not even a family advancement. It is a social advancement. It's the advancement, the progress, the lifting of the country. Kamala Harris, ഇന്ത്യക്കാരിയല്ലേ, പകുതി ഇന്ത്യൻ പേരുകളുണ്ടല്ലോ തമിഴ്നാട്ടിൽ. കമല ഹാരിസ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യത്തിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റാണ്. അവർ പറഞ്ഞു, ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് ലിഫ്റ്റ് വിമൻ ആൻഡ് ഫാമിലീസ് എവ്രി വൺ വിൽ ഫോൾ ഔട്ട്. നമ്മൾ ബയസ് വെച്ചാണല്ലോ തുടങ്ങിയത്. സ്ത്രീകളെയും കുടുംബങ്ങളെയും രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ ആരും രക്ഷപ്പെടുകയില്ല, ലോകമേ രക്ഷപ്പെടുകയില്ല. സോ ബയസിന് ഗുഡ് ബൈ പറയാൻ കാലമായി. ബട്ട് ഫോർ ദീസ് we need to have certain very concrete actions. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ജെൻഡർ സ്റ്റീരിയോടൈപ്പിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ബയസ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇന്ന് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന അക്കാഡമിയ വിഷയവുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും we live in a world of in a society of contradictions, particularly in Kerala. അപ്പോൾ യു പിയിലുമൊക്കെയുള്ള സ്ത്രീ പീഡനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പം ആർക്കത്ര വിവരം പോരാ എന്ന് വേണേൽ നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷേ ഈ 100% ലിറ്ററേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്റ്റേറ്റ്, എങ്ങനെയെങ്കിലും കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ള മാതാപിതാക്കളുള്ള ഈ സംസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയധികം ഫീമെയിൽ ക്രിമിനാലിറ്റി, എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയധികം കുറ്റകരമായ കൃത്യങ്ങളിലേക്ക്, ആത്മഹത്യയിലേക്ക്, ആത്മനാശം മാത്രമല്ല പരനാശത്തിനും ഉള്ള വളരെ അവിശ്വസനീയമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് സ്ത്രീകൾ നീങ്ങുന്നത്?
എന്തോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ സമൂഹത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? സ്ത്രീകൾ എന്താണ് ആ വഴിക്ക് പോകുന്നത്? ഈ എളുപ്പത്തിൽ പണമുണ്ടാക്കാം, ബന്ധങ്ങളിലുള്ള അവിശ്വാസം, സ്നേഹബന്ധങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസ നഷ്ടം, ഇതൊക്കെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ, ഭക്തിയും ആത്മീയതയും ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളും അറിവുമായിട്ട്, യഥാർത്ഥമായ അറിവ്, ട്രൂ സ്കോളർഷിപ്പ്, ട്രൂ നോളജ്, അതുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമുണ്ട്. They are mutually supportive. To be a well-educated woman is also to be a wonderful woman, I must say. നല്ല ഒരു വ്യക്തിയാവുക കൂടിയാണ് വിദ്യാസമ്പന്നയായ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറയും. അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. The inner qualities, the qualities of the mind, qualities of the heart, അത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 സ്വത്വത്തിന്റെ ഉടമയാക്കാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് വലിയ റോളുണ്ട്. I think I must close because I think there is a time given for interaction. But let me give you one message. To be a teacher is a wonderful thing. എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഞാൻ അധ്യാപികയായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. I don't know how many of you would keep it as an ambition. This world needs female teachers. ഈ നമ്മുടെ അധ്യാപികയായിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ തലത്തിലും, സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ, കോളേജിലാണെങ്കിൽ കോളേജിൽ, യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ. ഞാൻ കോളേജിൽ അധ്യാപികയായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ്. ഞാൻ പഠിച്ച കോളേജ് സെൻറ്റ് ജോസഫ് കോളേജിൽ അധ്യാപികയായിട്ട്. പക്ഷെ എന്തോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ഐ എം നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ മൈതാൻ ടീച്ചിങ്. മൈതാന പ്രസംഗത്തിനും മൈതാന ക്ലാസ്സുകൾക്കും കമ്പൈൻഡ് ക്ലാസ്സുകളും അതിനല്ല. എനിക്ക് അതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് പോകാനാവും. എനിക്ക് ഗവേഷണം ഇഷ്ടമാണ്. ഐ വോണ്ട് ടു ഗോ ഹയർ ഇൻ റീഡിങ് ആൻഡ് ഷെയറിങ് മൈ ഹയർ റീഡിങ് വിത്ത് അതേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അന്നത്തെ കാലത്ത്, at that time, only universities were available. So I went to university. I went the hard way. I went first to Tellicherry University, Calicut University. അവിടെ പോയി ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ട് അവിടെ താമസിച്ച് പിന്നെയാണ് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുന്നത്. സോ യു ഹാവ് ടു ചൂസ്. പക്ഷെ ഞാൻ എടുത്തത് ടീച്ചിങ് ആണ്. ഇന്ന് കോളേജുകളിലും വലിയ റിസർച്ച് സെന്റേഴ്സ് ആണ് ഇന്ന് കോളേജുകൾ. there are great opportunities. ഒരുപാട് ഫണ്ടിങ് ഉണ്ട്. And you know, ഒരു ടീച്ചർ ആയാൽ ഒരു സയന്റിസ്റ്റും ആവാം. You get enough of funding support through good projects. ഞാൻ UGCയുടെ പല കമ്മിറ്റികളിലും ഉള്ളപ്പം I was waiting for a Kerala, girl or a Kerala lady to come for these funding projects. There was even a project called Unemployed Women with PhD. PhD എടുക്കുകയും പിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചു, മക്കളായി, ഒരു ജോലിയിലൊന്നും കയറിയില്ല, പക്ഷേ PhD ഉണ്ട്, ഇടയ്ക്കൊക്കെ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ലെക്ചറായിട്ട് പോകും. അവർക്ക് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫണ്ടിങ് സപ്പോർട്ട്, അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു സ്കീം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് അതുണ്ടോയെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഐ വാസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ സംബഡി ഫ്രം കേരള. പക്ഷേ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ത്രീകൾ പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് വന്നു. ആൻഡ് വി ഈസിലി ഗേവ് ദം ഫണ്ടിങ് സപ്പോർട്ട്. 30,000 rupees പെർ മന്ത് ഉള്ള ഒരു സ്കീമാണെന്ന് ഓർക്കണം. ശമ്പളത്തിന് തുല്യമാണല്ലോ അത് ഫോർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് എ പ്രോജക്റ്റ്. So there are opportunities for teachers to go up through academic life. ഉണ്ട്, ഒരുപാടുണ്ട്. അത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആണെങ്കിലും ഉണ്ട്, ഏത് വിഷയമാണെങ്കിലും ഉണ്ട്. സോ മാത്രവുമല്ല, when a teacher works hard in her personal academic advancement, the students gain. കുട്ടികൾക്കാണ് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത്. It's a mutually empowering experience. So I hope the students who are listening to me would be motivated to become teachers. And അതിന് വലിയൊരു മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെ ഒരു ഊഷ്മളതയും അതിനുണ്ട്. വളരുന്ന കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള അവരുടെ യുവത്വവും അവരുടെ സന്തോഷങ്ങളും അവരുടെ തമാശകളും അവരുടെ സൗന്ദര്യവും, സൗന്ദര്യം ഇൻ എ വെരി ജനറൽ വേ, നോട്ട് ഓൺലി ഫിസിക്കൽ. അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് you never age when you are a teacher. That's my experience. So I'm just closing there. I don't know whether I have been, I could have probably gone into statistics and all that. I didn't go into that. But all that I want to communicate is that in this world of great challenges and biases and threats to sustainability, empowering the female entity, the female personality through academics
is a wonderful way of empowering not only the person concerned, but also the society, the women folk in general. അപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ വളരെ ഗൗരവമായിട്ടും സന്തോഷകരമായിട്ടും പ്രതീക്ഷയോടും to approach education, to approach learning with hope, with confidence, and also with courage. അത് ആ ഒരു decision, ആ ഒരു resolution, to take that resolution. Let this day be, a beautiful day to take that resolution. Never leave anything. ഒരു പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒരു വായനയുടെയും ഒരു അറിവിൻ്റെയും സങ്കേതം ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും എന്താ കടത്തിവിടുന്നത് പോലെ വളരെ ഇൻഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടും വിടാതിരിക്കുക. You have all means to learn well. All means to come up. തുടങ്ങിയത് ബയസൊക്കെയാണ്. എല്ലാ ബയസുകളും, എല്ലാ ജെൻഡർ ബയസുകളും, എല്ലാ പിതൃക്കോയ്മകളും, എല്ലാ ആൺകോയ്മകളും നമുക്ക് തൂത്തെറിയാൻ കഴിയും. ശരിക്കും നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധിയും ശരിക്കും നമുക്ക് വിവരവും യഥാർത്ഥമായ വിദ്യാഭ്യാസം, ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷനും ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഒരുത്തർക്കും നിങ്ങളെ തടയാനാവില്ല. ഒരു ബയസ് ആയിട്ടുള്ള ശക്തിക്കും തടയാനാവില്ല. That is my experience, and I'm sure that my own student Srilekha will give you more challenging talk. I'm so happy that she's going to be there with you. Veena Paul, another empowered lady, our pride. So I hope that today everything will finally what shall I say, come to empowering yourself through knowledge. പേഴ്സണാലിറ്റിയെ എൻറിച്ച് ചെയ്യുക അറിവിലൂടെ. അത് അക്ഷരമാവാം, ടെക്നോളജി ആവാം, but it's a wonderful experience. Thank you so much, and I hope I can answer the questions if you have any. Thank you. Thank you, ma'am. Now we have a Q&A session. Students and faculty members can ask questions either in the chat box or can unmute yourself and ask the question. Something that's visible in almost all fields of work. Women are underpaid than their male counterparts. What is to be done for a change? Even though they're doctors, engineers, daily laborers, with the same position for the same job, even though they possess the same qualifications, they are underpaid than their male counterparts. This is the sad reality. That's what I began with, the glass ceiling. There are oppositions, but I think soon this will change. You have to fight. You have to speak up without getting emotionally charged. പലപ്പോഴും സ്ത്രീകളുടെ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ പോലെ even now I am actually trying to help a girl, a person, a teacher, because she's being transferred mercilessly just to prevent her advancement. PhD ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ തടസ്സങ്ങളുണ്ട്. What you said is true, but I think ഇതിനകത്ത് ഒരു പക്ഷെ ഒരു ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് ജയിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കാം. You may not be able to win individually. You have to organize. You have to get the support of similar people, like-minded women, and then go to the real authority. Go to the real authority and present your issues. I'm sure it's a hard thing, but you have to stick. But what I understand is most women ഇനി തൊല്ല പിടിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല, വീട്ടിൽ ചെന്നാലും എല്ലാവരും വഴക്ക് പറയും, എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കുന്നിടത്തൊക്കെ ഇരുന്നാൽ മതി എന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെ that you should never do. We have to be strong. We have to be courageous. That is the only way. And also learn the rules. ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ഈ ബയസിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു പക്ഷേ ചില ലീഗൽ ലൂപ്പ് ഹോൾസ് ഉണ്ടാവും. So study well what exactly stands in the way, and then confront it. You present this kind of an irrational opposition to your advancement. For this you get the support of an organized group of people and present it. എനിക്ക് തോന്നുന്നു I think world is getting better. നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നിയമമുണ്ട്, കരിയർ റൂൾസ് ഉണ്ട്. അത് we have to use them. That's all I can tell you what to do. നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. പക്ഷേ those who are in power, അത് വടഞ്ഞ വഴിക്ക് പോവാതെ ശരിക്കും ഇതിന്റെ തീരുമാനം എടുക്കാനും നമ്മളെ സഹായിക്കാനും കടപ്പെട്ടവരും അധികാരമുള്ളവരും
അവരുടെ അടുത്ത് ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ലെവലിൽ ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്യണം. ഫീമെയിൽ സോളിഡാരിറ്റിയാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമുള്ള ഒരു ഉത്തരം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. പലപ്പോഴും നമുക്കതില്ല. വി ഡോണ്ട് സ്റ്റാൻഡ് ടുഗദർ. ഫീമെയിൽ സോളിഡാരിറ്റി, സ്ത്രീകളുടെ ഐക്യദാർഢ്യം, അത് ഒരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ ഒരു ഡിസിഷൻ. നമ്മൾ ഈ വിമൻസ് ഡേ ഒക്കെ ആഘോഷിക്കും, പക്ഷെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ സ്ത്രീകൾ പോലും ഒരുമിച്ച് ഒരു കാര്യം വന്നാൽ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ നമുക്കില്ലാതെ പോകുന്നു. അത് നമ്മുടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്, ഒരു ഫീമെയിൽ മൈൻഡിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ്. So I don't know whether I've given you a real answer, but stay together and fight, and also fight in a very rational way. നമുക്ക് നമ്മുടേതായ പോയിന്റ്സ്, നമ്മുടേതായ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബേസ് റാഷണൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. Yes. Hi, ma'am. Ma'am, there are a number of rules that exist for women protection and to provide us a safer environment. But is it the rule that need to change or the people who impose these rules? The question is, what more can we do to provide a safer environment to women? You mean safe environment in educational institutions or in general in society? In general, ma'am. In general. ഇൻ ജനറൽ മോള് പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ്. ഇത്രയും മോശമായിരുന്നില്ല പണ്ടെന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഞങ്ങളൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഇത്രയും വിസിബിലിറ്റി, ദൃശ്യത, മോർ വിമൻ വെയർ നോട്ട് ഔട്ട്സൈഡ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. പക്ഷെ ഇന്ന് കൂടുതൽ സ്ത്രീകളുള്ളപ്പോൾ കൂടുതൽ ത്രെട്ട് വരുന്ന ഒരു കാലമാണിത്. ഇത് നമ്മൾ വളരെയധികം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതിനകത്ത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം, ഒരു സ്ത്രീ താങ്ങാവണം എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യം. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. നമ്മൾ കുറച്ച് നമ്മുടെ ഇൻറ്റ്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ച് അപകടം പതിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ചിലരെങ്കിലും അപകടങ്ങളിലേക്ക് നടന്നു ചെല്ലാറുണ്ട്. They just walk into the danger. For example, നമുക്ക് ചില വർക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ട്, വർക്ക് സ്പേസ്. അവിടെ നമുക്കറിയാം അയാൾ അത്ര ശരിയല്ല, അയാൾക്ക് അവസരം കിട്ടിയാൽ നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതോറിറ്റി എടുത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പല ഈ ആന്റി ഹരാസ്മെന്റ് ഓൺ വർക്ക് ഇൻ വർക്ക് സ്പേസിൽ പല കമ്മിറ്റികളിൽ ഞാൻ അംഗമാണ്. ചിലപ്പോൾ ഉള്ളിയുടെ തൊലി പൊളിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നത് തന്നെയാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ജാഗരൂകതയില്ലാണ്ട് പോയി. വി ഹാവ് ടു ബി അലേർട്ട്. ആസ് യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ, ഞാൻ എത്ര രാജ്യങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്നറിയാം. എത്രയോ ഹോട്ടലുകളിൽ ഞാൻ തന്നെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നറിയാം. ഓഫ്കോഴ്സ് എനിക്കൊരു അധികാരത്തിന്റെയും പൊസിഷന്റെയും ഒക്കെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു, ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. എങ്കിൽ പോലും ചില സന്ദർഭങ്ങൾ എനിക്കറിയാം, ചില ഇടനാഴികൾ, ഹോട്ടലിലെ പോലും ചില ഇടനാഴികൾ അത്ര പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യമല്ല. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് കോൾ ദ പേഴ്സൺ ടു മൈ റൂം ആൻഡ് ദെൻ ഓർഡർ ഫുഡ് ഇൻസൈഡ് മൈ റൂം. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഗോ ഔട്ട്. അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും, ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് പറഞ്ഞതാണ്. ഇതിനേക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് നിങ്ങൾ പലരും ജീവിക്കുന്നത്. അത് ബസ് യാത്രയിലാവാം, കോളേജിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നിടത്താവാം, അത് ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്താവാം. ഇതിൽ നമ്മളുടെ ജാഗരൂകത ഒരു കാര്യം. രണ്ടാമത്, ചെറിയ ലക്ഷണം കാണുമ്പോൾ തന്നെ പരസ്പരം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ എതിർക്കാൻ കഴിയണം. നിയമം വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ റൂൾസ് ആർ ദേർ. റൂൾസ് ആർ വെരി. ഞാൻ വളരെ അതിന് ആക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ആളുമാണ്. അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട്, അതിനുള്ള എല്ലാ ഹയറാർക്കിയും ഉണ്ട് ഇത് അന്വേഷിക്കാൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിയമമുണ്ട്. അപ്പൊ നിയമം ഒരു വലിയ ഒരു സപ്പോർട്ടാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറയുന്ന പോലെ, അതുപോലെ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ഈ ചിലതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഈസി മണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയുള്ള ഒത്തിരി ശ്രമങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇവിടെ പിന്നെ ഈ നമുക്കറിയാലോ, ഇപ്പം നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ തലപ്പത്തിരുന്ന ചിത്രം പോലും നമുക്ക് മാതൃകയല്ലാതായി പോകുന്നു. അവരെയൊക്കെ ഞാൻ അസല് എന്ത് മിടിക്കുകയാണ് അവരൊക്കെ എന്നറിയോ, എവിടെയാണ് ഈ തെറ്റ് പറ്റുന്നത്? അപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ഇതിനകത്തൊരു മൂല്യനഷ്ടം, ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, trivialize or reduce the importance given to certain values. അറിയാതെയോ അറിഞ്ഞോ സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്ത് വന്നുപോയോ എന്നൊരു ആത്മപരിശോധനയും കൂടി നടത്തേണ്ട സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് നമുക്ക് വലിയൊരു ബലക്ഷയമാണ്. It actually de-empowers women when women land themselves in places of danger, places of insecurity.
not only because external forces are strong, but also because they have not been careful. അപ്പൊ അതൊരു നമ്മളെ ഒരു നമ്മുടെ ബലം കളയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ ഒരടുത്ത കാലത്ത് നമുക്കറിയാലോ പല പല ക്രൈംസിന്റെയും പിന്നിൽ മാതൃപുത്ര ബന്ധം പോലും സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത കാലം. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഇതിനകത്തൊരു ഒരു മൂല്യക്ഷയം വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. ഞാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിലായിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും വൈകുന്നേരം പോസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ ഒത്തുകൂടും ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റില്, സ്ത്രീകൾ മാത്രം. അവിടെ വെച്ച് എല്ലാം പറയും, എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വിഷമങ്ങളും ത്രെട്ടും പിന്നെ അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള ചില ഇഷ്യൂസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഒക്കെ പറയും. ചിലപ്പോൾ ചില നല്ല റീഡിങ് നടത്തും, നല്ല നമുക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ തരുന്ന ഒരു വിമൻസ് റീഡിങ് നടത്തും. ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമായിരുന്നു. എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ലാഫ്റ്റർ യോഗ 3:30 ഞാൻ ഓൺലൈനിലുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഒരു 4-5 പേര് പ്രൊഫഷണൽസ് ഉണ്ട്, ഹോം മേക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്, എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യും. നമ്മളിനി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഒരു 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 കൂട്ടായ്മകൾ, സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടായ്മകൾ, പരസ്പരം അറിയാനും പങ്കുവയ്ക്കാനും പരസ്പരം ആവശ്യം വന്നാൽ സഹായിക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു കൾച്ചർ, ഒരു ഗ്രൂപ്പിംഗ് കൾച്ചർ, അതിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. അവിടെ നമ്മുടെ വിശ്വസനീയത, ക്രെഡിബിലിറ്റി, നമ്മളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വിശ്വസനീയത നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കേണ്ട ഒരു കാലം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ഒരു ഫെമിനിസത്തിനെതിരെ പറയാതെ തന്നെ എനിക്ക് പറയേണ്ട ഒരു അവസരമാണ്. I hope you have understood what you said. You should not hide. അതായത് ചെറിയ ലക്ഷണം കാണുമ്പോഴേ മറച്ചു വെക്കാതെ, ഒളിച്ചു വെക്കാതെ, പങ്കുവെച്ച് വേണ്ടതുപോലെ പങ്കുവെച്ച് അതിന് ഉടനെ തന്നെ പരിഹാരം കാണുക. നിയമങ്ങളുണ്ട്, ഹോൾഡ് ഓൺ ടു ദ റൂൾസ്, യൂസ് ദ റൂൾസ് വൈസ്ലി. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് an issue. ഇറ്റ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി an issue, ഒരു സംശയമില്ല. ഭയങ്കര നമ്മളെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന, ഞാൻ അക്കാഡമിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ നമ്മുടെ എല്ലാ ആംബിഷൻസിനെയും നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകളെയും ഒക്കെ തകർക്കുന്ന സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളികളുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് തന്നെ പരിഹരിക്കണം. മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ നിയമവും സംവിധാനത്തെയും നമ്മൾ ബുദ്ധിപൂർവം കൂട്ടായ്മയുടെ ബലത്തോടെ we have to make use of it. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Any more questions? Excuse me, ma'am. Yes. Yeah, so my question to you is that how can the representation of the women in academia in India be increased? How can the representation of women in academia Of India be increased? Increased, yeah. That is ഒന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പേഴ്സണൽ ലെവലിൽ തന്നെ കുട്ടികൾ പഠിക്കാനും കൂടുതൽ women should be ready to work hard to acquire knowledge. They should have a proper idea of the track that they should take, the subject, the methodology of study. So on the personal level, this kind of a work should go on. The other equally important thing is that the institution should give support. The institution should motivate and give opportunity for the students to come up. Now, I'm sure in co-ed institutions, unless the girls themselves take the initiative to study, I don't think there is a special support for girls. In our society, at least for some more time, the institutions will have to give positive bias, okay, give extra support to girls to come up in life. There are so many MBA women in this country, so many of them. Either they go through distance education or private or whatever. What do they do with it? They will end up in some kind of a clerical work, or even my private secretary was an MBA in the private institution, not in the university. I don't think she ever used her MBA. She just used her typing talent. So the opportunity and the readiness to make use of the academic opportunities. First of all, the students should be given counseling within the institutions about the possibilities and opportunities. As you know, probably you're an academician. See, there are so many funding projects. I still remember when I became the vice chancellor I founded this university. See, I was recruiting teachers
And I recruited many teachers from abroad through video conferencing. The interview was video conferencing. And I chose about 5 or 6, half a dozen of them from New York, from Harvard University, etc. Harvard Medical School, actually. And you know why I chose them? Because, see, as a university, we wanted, a research culture not only for academic advancement, but also for funding support. And I realized that these people who were working as scientists abroad in American universities, American institutions, they had developed that culture of promoting their career through research. So very easily and very, very, very meaningfully, they could, prepare a project. And when I left the university, 9 crores of rupees was pouring into this new university where there were only less than 800 students. This brand new university, 9 crores of money were pouring into the university through the research proposals of these newly appointed teachers. Because of their initiative, they went into the immediate environment. They identified issues in the environment, problem solving required in the environment, and converted it into research projects. And there was, Department of Biotechnology, Department of all the science funding, so many of them. In Kerala, I think we are too lazy, no doubt about it. I tried my best when I was in MG University, and some of them really, cooperated. But teachers are generally lazy, to come up using projects. I know that they have their difficulty, they have their personal problems. But what I'm telling you is, see, I also did my work because I was inspired by, teachers. And the teachers and the institutional heads should give continuous support and continuous motivation to students to make use of their, their acumen, their intellectual ability to pursue higher projects. രണ്ട് ലെവലിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് പേഴ്സണൽ ലെവലിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവണം, ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ടാവണം. സെക്കൻഡ്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. They can do it and identify the areas where such academic, higher projects will work out, will be beneficial, will be recognized, will be rewarded. I think we are running out of time. I don't want to, rupture the schedule. If there are questions, I am ready. Okay. So now, since we are running short of time, we are winding up our Q&A session. It was a really fruitful discussion. Dr. Chancellor James, your words were truly inspiring. Now it's time to express our gratitude for our speaker. I invite Ms. Anitha John, Assistant Professor, Department of Marketing, to deliver a vote of thanks. A very good morning to all. It's an honor for me to express my gratitude to everyone present here on this day. I, Ms. Rehna John, on behalf of Bharat Mata College and the entire organizing team, extends my hearty vote of thanks to our eminent speaker, Professor Dr. Jansi James, the first woman Vice Chancellor of Kerala, for not only sparing her invaluable time for us to grace this occasion, but also for enlightening us with her commendable talk on the subject. Indeed, you have put your best efforts to make this event unforgettable. We really owe you a lot. We are grateful to our manager, principal, assistant manager, and vice principal for providing encouragement for conducting such program. I thank all my colleagues and students for being here and making this day a wonderful and memorable one. Once again, thank you all. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you, ma'am. I don't know how to mute my... Can you mute me from there so that I don't bother your... Ma'am, your mic is muted. Can you please unmute your mic? Okay. Should I start? Hello, can I start or will you introduce me or something?
start? Yes, ma'am. ആരെങ്കിലും No, introduce തുടങ്ങിയാ മതിയോ വെറുതെ അങ്ങ്? no, ma'am. Now we are moving on to the second session of the day. Women's Day is all about breaking the bias. In India, where career and profession are largely attributed as a part of gender roles, a significant number of people consider policing, law and order as a man's job. Kiran Bedi, the first woman to join Indian police service, was instrumental in breaking the stereotype. Our state had to wait for some more years, and as a Malayali woman, we can be proud that in 1987, our Sri Lanka IPS became the first women IPS officer in Kerala Cadre. From beginning, from being the first lady IPS officer of Kerala to the first DGP, our Sri Lanka IPS, her tenure was not a cakewalk. She went on to crush the stumbling blocks in her way and as a true inspiration to all young women out there. Now I invite Ms. Asha John, Head Department of Travel and Tourism, to cordially welcome our speaker, Srimati R. Sri Lanka IPS, for the talk. Good afternoon, one and all present here. You have to be consistent. You have to be yourself. You have to be committed to what you're doing. You have not to be afraid to be ambitious. These are the quotes of Roxane Gay, which truly goes to our today's speaker. It's my privilege to introduce the guest speaker of this session, our Sri Lanka IPS. Let me get into the task assigned to me. It's my Arts from Government High Secondary, later her bachelor degree in English from Government College for Women, Tirunelveli, and her master's from Kerala University. Prior to her joining in the police service, she worked as a lecturer at the Sri Vidyadhiraja College. She also worked for the Reserve Bank of India as a statistical officer. In the age of 26, R. Sri Lanka became the first women IPS officer from Kerala Cadre. She served as Director Superintendent of Police in 3 districts, Alappuzha, Pathanamthitta and Thrissur, in the beginning of her police career. She worked with the Central Bureau of Investigation for 4 years as Superintendent of Police in Kerala and DIG in New Delhi, and was promoted to Deputy Inspector General of the Ernakulam Range. In 2005, she was posted as the Managing Director of the Kerala State Cooperative Rubber Marketing Federation. In June 2007, she was posted as the Managing Director of the Road and Bridges Development Corporation of Kerala. She also served as the Inspector General Crime Branch and Additional DGP of Armed Police Battalion. As DGP Crime Records Bureau, she completed the crime and criminal tracking networking system and started an interactive website, Tuna, for the public interface with police. She got promoted to the rank of Director General of Police in September 2017. She took charge as the DGP heading the Kerala Fire and Rescue Service on 1st June 2020, becoming the first women DGP of independent charge in Kerala. She retired on 31st December 2020 as the Director General of Kerala Fire and Rescue Service after completing a service of 33 years and 5 months. She also found time to pen her thoughts and publish 9 books, including crime thrillers and detective novels like Maranadudan. She was also awarded with several medals and recognitions, which include in 2004 as DIG Vigilance and Anti-Corruption Bureau, R. Sri Lanka was awarded the President's Police Medal for Meritorious Service. In 2013, as DGP Vigilance and Anti-Corruption Bureau, she was awarded the President's Police Medal for Distinguished Service. In 2006, during her stint as Managing Director of the Rubber Board, she won the award of Thailand government's Best Exporter of Rubber in Asia. She was selected for the prestigious Achieving Fellowship by the Government of United Kingdom, and she attended the fellowship at King's College in London. She also attended specialized training at Scotland Yard Metropolitan Police of UK. She won the Indian Overseas for Public Service in 2016. Fokona Award for Literary Contribution was given to her in 2005. Ma'am,
You are a motivation for all of us. On behalf of the whole Bharat Mata fraternity, I welcome you to this function. Thank you. Thank you so much. It's an honor. Am I audible? Is it coming in echo or anything? Is it okay? Am I audible? Kelkamo. Yes, ma'am. Thank you. Thank you so much. So it's an honor for me to come to Bharat Mata College Women's Day function and talk to you all, especially after my Guru, Jancy James ma'am, who was an inspiration to all of us at the Institute of English when we were postgraduate students. I came a little early. കുറച്ച് നേരത്തെ ഞാൻ വന്നത് തന്നെ മാഡത്തിന്റെ ടോക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. You are still looking as vibrant and young as ever, ma'am. Really admire you. So coming to my subject, the topic given to me is women in civil services. Before that, I'd like to talk a little bit about Women's Day and its relevance. It's believed that in 1917, associated with the Bolshevik Revolution in Russia, അവിടമായിരുന്നു വനിതാ ദിനത്തിന്റെ ഒരു ആദ്യ തുടക്കം ലോകമെങ്ങും കണ്ടത്. വനിതകളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കുകയും അവർക്കും കൂടെ ഇതിലെ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിലെ പങ്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് we celebrate, the UN has started the International Women's Day in 1974, and from that year onwards every year we have been celebrating International Women's Day. ഒരു മുടക്കവും ഇല്ലാതെ ഓരോ വർഷവും ഓരോ തീം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ വിമൻസ് ഡേ ഇപ്പോഴും ഇന്നും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ക്യാമ്പയിൻ മോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പയിൻ സ്ലോഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബയസിനെതിരെ പൊരുതുക എന്നുള്ളതാണെങ്കിലും the topic given, the theme of this year's Women's Day is gender equality today for a sustainable tomorrow. അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ട് തീംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു സ്ലോഗന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ. സോ വൈ ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു വിമൻസ് ഡേയുടെ റെലവൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് വിമൻ ആർ ഗെറ്റിംഗ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് എവറിവെയർ. We have been seeing and watching this happening everywhere, and so-called glass ceiling has been created for women so that they don't go beyond a certain level. I don't believe in glass ceiling concept and all, but I see that it is there everywhere. സിവിൽ സർവീസിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സിവിൽ സർവന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി 2 വർഷത്തിന് ശേഷം 1949 CB മുത്തമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേഡിക്കായിരുന്നു the first lady civil servant in India, and she opted for the Indian Foreign Service. And shocking thing is that at that time, those ladies who opt for the civil services, they are not allowed to marry without a specific consent from the union government. So she was not allowed to marry, and she had to fight a sort of long and sustained battle to get married ultimately. But and she did not complete her tenure. അതിന് മുമ്പ് തന്നെ വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെന്റ് എങ്ങാണ്ട് എടുത്ത് പോവുകയായിരുന്നു. So this was a fate of almost all the ladies at that time. Independence കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് വന്ന ശേഷം any lady coming into civil services or central government organizations, getting married was a big bane. It was supposed to be a big punishment, and especially you must be knowing about the Air India. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ടാറ്റയുടെ കീഴിലുള്ള എയർ ഇന്ത്യ തന്നെയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ, the first Air India also. So the first Air India, the air hostesses, they were not allowed to marry. Those who were selected as air hostesses, they will have to take voluntary retirement immediately after marriage. So the first ladies movement also for right started with the air hostesses, who moved the Supreme Court with a writ and said that it is a violation of Article 14 of the Indian Constitution to ask us to retire from service if we get married. അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊലോങ് ബാറ്റിൽ അവർ സുപ്രീം കോടതി അപെക്സ് കോർട്ടിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് they got an order saying that they will also be allowed to continue their services and maternity leave should be granted to them officially എന്നുള്ള ഒരു ഓർഡർ അവർ വാങ്ങിയത്. അതിനുശേഷമാണ് ഇവർക്ക് ഈ ബിഫോർ ദാറ്റ് യു വോണ്ട് ബി, ആൻഡ് ദിസ് കെയിം ഇൻ 70s വന്നത് ഈ ഓർഡർ. 71 72 ആണ് എയർ ഹോസ്റ്റസിന് ഇങ്ങനെ ഒരു മൂവ് ചെയ്യാൻ ഒരു ധൈര്യം കിട്ടിയത്. അതിന് മുമ്പ് ഫ്ലൈറ്റിൽ പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് പ്രായമായ എയർ ഹോസ്റ്റസുമാരെ കാണാൻ പറ്റില്ല, വളരെ യങ് എയർ ഹോസ്റ്റസുമാരെ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബട്ട് ഇഫ് യു ഗോ നൗ യു ക്യാൻ സീ വെരി ഓൾഡ് 50-55-year-old ലേഡീസ് ആസ് ഹോസ്റ്റസസ് വിത്തിൻ ദ ഇൻ സർവീസ് ഫ്ലൈറ്റിനകത്തൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. And they have another option also to work on the ground.
കുറച്ച് പ്രായമായി കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഇൻസൈഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ദേ കൻ വർക്ക് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഓൾസോ. സോ അതുപോലെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചതാണ്, അല്ലാതെ നോബഡി ഗേവ് ദം ഓൺ എ ഗോൾഡൻ പ്ലാറ്റർ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യങ്ങൾ ഇതാന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല. സോ whatever that is written down in the laws and in the procedures, it is not being implemented in various places. Although harassment is workplaces harassment act act of latest act to protect women, അത് വന്നിട്ടും every day there are harassments against women happening. That is why an internal committee had to be created and all that. But coming back to civil servants, women in civil services is an absolutely wonderful, fantastic thing, because civil services is the tool of the government to implement their policies and reach it across to the common public. ഗവൺമെന്റ് ഒരു പോളിസി നടപ്പിലാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ് സിവിൽ സർവൻസ്. So in various areas, in revenue, in police, or in tax collection, or in foreign service, whatever be the service that the civil servants work, their primary rule is to, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ primary responsibility എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങൾ ഫലപ്രദമായിട്ട് പൊതുജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ നയങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിന് ഒരു വലിയ ചോർച്ച അനുഭവപ്പെടും ഇഫ് കറപ്റ്റ് ആൻഡ് ബാഡ് പീപ്പിൾ ആർ ദെയർ. ഇപ്പോൾ ഒരു വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് സിവിൽ സർവീസിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിലാണെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിലാണെങ്കിലും ദേ ഗോ ത്രൂ എ ലോട്ട് ഓഫ് ട്രാൻസ്പെറന്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ടു സീ ദാറ്റ് ദി എലിജിബിൾ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആർ റിക്രൂട്ടഡ് ഇൻ ആസ് സിവിൽ സർവൻസ്. പക്ഷേ ബേസിക്കലി പബ്ലിക് സർവൻസ് ഓൾസോ. പക്ഷേ വി സീ ദാറ്റ് ഓൺലി ലെസ് ദാൻ 15%. ത്രൂ ഔട്ട് ഇന്ത്യ സിവിൽ സർവൻസിന്റെ ലെസ് ദാൻ 15% മാത്രമാണ് സ്ത്രീകൾ ഇപ്പോഴും ഉള്ളത്. പോലീസിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കുറവാണ്. IPSനകത്ത് ലെസ് ദാൻ 10% ആണ് ഇപ്പോഴും ലേഡീസ് ഉള്ളത്. ആൻഡ് എവറിവെയർ യു ടേക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലി എവറി ഫീൽഡ്. IAS കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട്. ഇൻകം IA ആൻഡ് AS ഒരു ശകലം ഇക്വാലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഏകദേശം ഒരു നല്ല 30%ഓളം അടുപ്പിച്ചുണ്ട്. പക്ഷേ എവറിവെയർ ദേ ഹാവ് നോട്ട് റീച്ച്ഡ് 50%. ഒരിടത്തും എത്തിയിട്ടില്ല. 33%, 1/3 പോലും ഒരിടത്തും എത്തിയിട്ടില്ല. So in that particular condition it becomes questionable why എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പെൺകുട്ടികൾ കൂടുതൽ സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് വരാത്തത് എന്ന്. പക്ഷേ when you look at the UPSC statistics from the year 2019 onwards, 2 വർഷം 2019 and 2021 2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് more girls have cleared the UPSC exam than the boys. അപ്പോൾ that shows a very positive trend. കൂടുതൽ ആൾക്കാർ എഴുതുന്നുണ്ട്, പെൺകുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദേ ഓൾസോ എൻകറേജ്, UPSC ഓൾസോ എൻകറേജ് വിമൻ ടു റൈറ്റ് ദ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ബിക്കോസ് ആ 100 രൂപ എൻട്രൻസ് ഫീ വേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവര്. അത് ഇക്വാളിറ്റി ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബിക്കോസ് വേവിങ് ഓഫ് ദ ഫീ ആൻഡ് ഓൾസോ സം റിസർവേഷൻ ഗിവൺ ടു വിമൻ, അതൊന്നും ഇക്വാളിറ്റിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. എങ്കിൽ പോലും ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റെപ്പ് they have taken towards encouraging more and more women to write this. അങ്ങനെ slowly and steadily we are coming forward. Women in civil services are proving their mettle and proving to the world also that yes, we can deliver much better എന്നുള്ളത് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിമൻ ഇൻ സിവിൽ സർവീസിന്റെ വലിയ ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ട് പറയുന്നത് ലാക്ക് ഓഫ് കറപ്ഷൻ ആണ്. സ്ത്രീകൾ വലിയ കറപ്റ്റ് ആവാറില്ല പൊതുവെ. ഓൾദോ ചിത്ര സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ ഒക്കെ പേര് പറഞ്ഞെങ്കിലും മാഡം പറഞ്ഞെങ്കിലും സോ മെനി വിമൻ ഹു ഡു ടേൺ കറപ്റ്റ് ബിക്കോസ് ടു മച്ച് ഓഫ് മണി കയ്യിലുള്ളപ്പോ മുമ്പിലുള്ളപ്പോ ടെംപ്റ്റേഷന് വശംവദരാകാനായിട്ട് സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ദർ ഇസ് ടു മച്ച് ഓഫ് മണി വിത്തിൻ യുവർ കൺട്രോൾ. പക്ഷേ ജനറലി വിമൻ ആർ എ ലിറ്റിൽ ഹെസിറ്റന്റ് ആൻഡ് ദേ ഡോണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് വർക്ക്ഡ് ഇൻ ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോസ് for more than 10 years in my service. അപ്പൊ എന്റെ ടോട്ടൽ 33.5 വർഷത്തില് ഏകദേശം 1/3 ഞാൻ ആന്റി കറപ്ഷൻ യൂണിറ്റ്സിലും CBIയിലും ഒക്കെയാണ് വർക്ക് ചെയ്തത്. So with that experience and also going by the independent research and studies which are carried out by various NGOs and government organizations, സ്ത്രീകൾ കറപ്ഷൻ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. അറൌണ്ട് 3% ഉണ്ടാവുള്ളൂ പൊതുവെ എല്ലാ ആളുകളുടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ. 3% which is കമ്പയർഡ് ടു ദ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ളത് വളരെ നെഗറ്റീവ് ആണ്. നെഗറ്റീവ് സ്ത്രീകൾ വളരെ കുറവാണ് കറപ്ഷൻ ഇൻഡൾജ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വിത്തൗട്ട് കറപ്ഷൻ ദേ ക്യാൻ ഡെലിവർ.
സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ആത്മാർത്ഥത സ്ത്രീകളിലുണ്ടാവും. അവരുടെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും they are more sincere to deliver the goods, because കുറച്ചും കൂടെ feelings of emotion, guilt, and that motherly feelings of fulfilling the responsibility properly എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് they feel like delivering much more than their male counterparts. പക്ഷെ അത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും, ബിക്കോസ് ഫിസിക്കലി ആൻഡ് അത്ര സ്റ്റാമിന ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും, ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ടു ഫുൾഫിൽ ദ റോൾ ഓഫ് എ ഹൗസ് വൈഫ് ഓൾസോ. വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് ബാലൻസിൽ കീപ്പപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ സമയം ചിലപ്പോൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കുറവായിരിക്കും ഓഫീസിൽ, ആൻഡ് മേ ബി സം മോർ ടൈം ഈസ് ടേക്കൺ ടു ഡെലിവർ. ബട്ട് വാട്ട് എവർ ഈസ് ഡെലിവേർഡ് ഇൻ എ മച്ച് മോർ എഫിഷ്യന്റ് ആൻഡ് പ്രൊഫിഷ്യന്റ് മാനർ. അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ദാറ്റ് സിൻസിയറിറ്റി ഇൻ ക്യാരിങ് ഔട്ട് ദ വർക്ക് ഇസ് മോർ ഇൻ സിവിൽ സർവീസ്. ആൻഡ് ഫൈനലി വിമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു certainly civil service പോലും that is something very disheartening to notice that they are sidelined to do certain type of work and saying that this is more appropriate for you. Let the male counterpart do this particular job which is tough എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു കാര്യം കാണുന്നുണ്ട്, which I have experienced many a times in my service. In fact, ഞാൻ ആദ്യം സർവീസിൽ കയറുന്ന in the first few years was a big challenge for me, because ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളും ഒരുപാട് ഏരിയയിൽ നിന്ന് പ്രോബ്ലംസും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ സീനിയർ ഓഫീസർ, ഞാൻ SP ആയിട്ട് തൃശ്ശൂർ ജോലി ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് AIG ആയിട്ട് പോലീസ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ അന്നുണ്ടായിരുന്ന IG ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ വാസ് ടെല്ലിംഗ് മീ ദാറ്റ് ശ്രീലേഖ ഇനിയിപ്പോ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പോസ്റ്റിൽ നല്ലപോലെ മികവ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രം ഹിയർ യു ക്യാൻ ഗോ ടു സം അതർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പോസ്റ്റ്, ക്രൈംബ്രാഞ്ചിലും വിജിലൻസിലും ഒക്കെ യൂണിഫോം ഇടാതെ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലത്തിരിക്കുക. അതിനുശേഷം ഇന്റലിജൻസിൽ വീണ്ടും യൂണിഫോം ഇടാൻ പറ്റുന്ന ജോലി ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ശ്രീലേഖ യൂണിഫോം ഇടാതെ ത്രൂ ഔട്ട് സർവീസിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണമെന്ന് എന്നെ വല്ലാതെ ചൊടിപ്പിച്ചു. അത് ഐ ഗോട്ട് എക്സ്ട്രീംലി അപ്സെറ്റ് ലിസണിങ് ടു ഹിം സേ ദാറ്റ്. ഐ സെഡ് വാട്ട് ഇസ് റോങ് ഇൻ മീ വെയറിംഗ് യൂണിഫോം സർ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ നല്ല ഇറ്റ്സ് എ വെരി ടഫ്, ഞാൻ നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് പറയുകയാണ് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞെങ്കിലും I think the intention was a little different. It is സ്നേഹം കൊണ്ടല്ല പറഞ്ഞത്. It is because he thought women will not be able to perform better. So what I had to do was to not just satisfy myself that yes, I can do this work in a good way. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കൂടെ വേണം. So my senior officers also will have to know that yes, നീ മിടുക്കിയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I had to work even harder. സോ അതുകൊണ്ട് ഡബിൾ എഫേർട്ട് എടുത്ത് ഒരു ഡബിൾ ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇവൾ കൊള്ളാലോ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു എഫേർട്ട് എനിക്ക് എടുക്കേണ്ടി വന്നു, വിച്ച് ഐ തിങ്ക് മോസ്റ്റ് ലേഡീസ് ആർ മെൻ ടു ഡു. അവർ ചെയ്യേണ്ടതും അങ്ങനെയാണ്. ആൻഡ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ IG is the one who told me that you should not wear chudidar to office, you should wear സാരി നിനക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ചേരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെന്റാലിറ്റിയാണ് ആൾക്കാരുടെ. സോ മെനി പീപ്പിൾ ആർ ഹാവിംഗ് ഡിഫറെന്റ് തോട്ട്സ് അബൌട്ട് ലേഡീസ് ഇൻ ഓഫീസ്. And women, if they don't resist that and fight against it, they also tend to get into the ഒരു റട്ടിലങ്ങ് വീണു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ വനിതാ പോലീസിന്റെ താഴോട്ടുള്ള IPS അല്ല, താഴോട്ടുള്ള വനിതാ പോലീസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് DGP takes a decision that lady police officers should be made to do the computer work, police station reception work, അല്ലെങ്കിൽ പെറ്റിഷൻ എൻക്വയറി, പെറ്റിഷൻ സെല്ലിൽ ഇരുത്തുക, അതുപോലെയുള്ള സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ ലേഡി പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഐ ഓൾവേസ് ടെൽ ദ DGP സർ ദിസ് എ വെരി റോങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ബിക്കോസ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെയുള്ള പുരുഷ പോലീസ് ചെയ്യുന്ന പോലെയുള്ള ഡ്യൂട്ടി വനിതാ പോലീസിന് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവരെ കൊണ്ട് നല്ല വേണ്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഉപയോഗം കിട്ടുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ അവരെ ഒതുക്കി ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു യൂണിഫോം ഇട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഹെസിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും. Besides, a lot of complaints will come later on. Women will come more and more in large numbers to the DGP saying that I need this soft posting, I need that soft posting എന്ന് എല്ലാം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം കാണിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ ഗോയിങ് ഓൺ. ഇപ്പോഴും ഈ പിങ്ക് പോലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പുരുഷന്മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? പുരുഷന്മാരെ കൊണ്ട് സ്ത്രീകളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? അവരെല്ലാം അവരുടെ ജോലിയും കൂടെ അല്ലേ അത്. എൻ്റയർ സൊസൈറ്റി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരും കൂടെ വേണ്ടേ? അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകം പിങ്ക് പോലീസിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? ദിസ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ഐ ഹാവ് റെസിസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് വെൻ ഇറ്റ് വാസ് mooted, that I said it's a wrong thing to do. Please don't have a pink. And why pink?
പിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന കളർ എന്തിനാണ് സ്ത്രീകളുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്? സോ ദീസ് ആർ ഓൾ സൊസൈറ്റൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ നേരെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ്. ദാറ്റ് ഇക്വാളിറ്റി ഇല്ല 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 എന്ന് ഡെയിലി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വി സ്റ്റിൽ തിങ്ക് അബൌട്ട് ജെൻഡർ ഇൻഇക്വാളിറ്റീസ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. ബിക്കോസ് ബയോളജിക്കലി നത്തിങ് ഈസ് ഈക്വൽ. ഇൻ ആൻഡ് യാങ് പോലെ, അതായത് ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ കോയിൻ പോലെ, ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് പോലെ, സൺ ആൻഡ് മൂൺ പോലെ, men and women are different. Why did God create two different genres, like genders like this? You know, men and women, രണ്ട് different genders ആയിട്ട് ദൈവത്തിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ പോരായിരുന്നു? സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ എ സെപ്പറേറ്റ് ടു മെൻ ആൻഡ് വിമൻ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ ദേ ഹാവ് ടു ഡു ഡിഫറെന്റ് പർപ്പസസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ വിമൻ ഒരു ഡിഫറെന്റ് പർപ്പസിന് ദേ ആർ ഹാവിംഗ് മോർ ഓർഗൻസ് ഇൻ ദെയർ ബോഡി. ദേ ആർ ശരീരത്തിനകത്ത് ബർത്ത് നൽകാനുള്ള ഓർഗൻസ് സ്ത്രീ ശരീരത്തിലുണ്ട്. ദേ ആർ മോർ സ്ലെൻഡർ. ബോൺ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് മോർ സ്ലെൻഡർ. ഹിപ്പിന്റെ ബോൺ സ്ട്രക്ചർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പുരുഷന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും ബോൺ സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പാൻഡ് ഓർ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വലിയ പ്രയാസമാണ്. ബട്ട് വിമന്റെ ബോൺ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പാൻഡഡ് ആൻഡ് കൺട്രാക്റ്റഡ്. Qualities of women and qualities of men are totally different, and yet for centuries we have been living in peaceful cooperation. നല്ല സഹവർത്തിത്വത്തോടു കൂടി ഭയങ്കര നല്ല രീതിയിൽ ജീവിച്ചു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഇത് ഇക്വാളിറ്റി ഇല്ല, ഇതിലൊരു ഇക്വാളിറ്റി, ദിസ് ഇസ് ഇൻഇക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ തത്വങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് വെരി എവിഡന്റ് ദാറ്റ് അതാ ഇവിടെയൊക്കെ ഇൻഇക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇൻഫാക്ട് ആർട്ടിക്കിൾ 14 ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഫ്രം ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണഘടനയിൽ നിന്നും ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണത്. അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പെസിഫിക് സ്ത്രീകളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും it is to enlighten the women in India that you are not equal. That is why you need a right to equality. സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി വേണ്ടത് ബിക്കോസ് യു ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞു തരുവാണ് മോളിൽ നിന്ന്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും രാവിലെ ഒരു പത്രം എടുത്ത് തുറന്ന് നോക്കിയാലും വെൻ യു ഗോ ത്രൂ ദ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓർ വെൻ യു റീഡ് എനിത്തിങ്, ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ ആണെങ്കിൽ പോലും പെണ്ണെഴുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്ന ഒരുപാട് ഈ മിത്സ് ആൻഡ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി to make the women believe that equality illa ennu parna niyamangalum okke undaki vechirikkunnathu adondaanennu enikku palapoyum thonaarund. This is again a feeling that I get at certain times, that is it created intentionally to make women a separate compartmentalization pole സ്ത്രീകളെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന്. സോ ഇക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അഗെയിൻ ഒരു സുപ്രീം കോർട്ടിന്റെ തന്നെ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണുള്ളത്. ദിസ് വാസ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് judgment which says that equality is only among equals. The background of the case എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജന്മിയും ഒരു ഫാർമറും തമ്മിലുള്ള സ്വത്ത് തർക്കമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഫാർമറിന്റെ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്ന അയാളുടെ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ, ജന്മിയുടെ സ്ഥലമാണ് കൂടുതലുള്ളത്. and he was asking for his rights to cultivate in the entire land which he has been doing for the past 30 years or so. ജന്മി പറയുന്നത് എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല, എനിക്ക് ആ സ്ഥലം വിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും കൂടെ കേസ് പോയി അവസാനം സുപ്രീം കോടതിയിൽ എത്തിയപ്പോ സുപ്രീം കോർട്ട് ഗേവ് എ ജഡ്ജ്മെന്റ് സേയിങ് ദാറ്റ് ജന്മിയും ഫാർമറും തമ്മിലുള്ള ഇക്വാലിറ്റി ഇവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആകില്ല. ബിക്കോസ് ജന്മിയാണ്, ഫാർമറാണ്. അതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി വിൽ നോട്ട് ബി ആപ്ലിക്കബിൾ ഹിയർ. ഇക്വാലിറ്റി ഈസ് സംതിങ് ബിറ്റ്വീൻ ഈക്വൽസ്. രണ്ട് ജന്മിമാരാണെങ്കിൽ നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഫാർമേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നോക്കാം. ഹൗ ഓഡ് ഇസ് ദാറ്റ്? എന്തുമാത്രം വിചിത്രമായ ഒരു ഓർഡർ ആയിരുന്നു അതെന്ന് നോക്കൂ. ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു അസസ്മെന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ പോലും this order still stands which says that equality is only among equals. ജോർജ് ഓർവെലിയൻ തിയറി പോലെ some are more equal than others എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇക്വാലിറ്റി ക്യാൻ ബി കൺസ്ട്രൂഡ് only among women. ഇക്വാലിറ്റി ഉണ്ട്, മെൻ ഇക്വാലിറ്റി, അവർ തമ്മിലുള്ള ഇക്വാലിറ്റി നോക്കട്ടെ, ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഇക്വാലിറ്റി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. there are so many interpretations, there are so many judgments. So എന്താ അവസാനം ചെയ്യേണ്ടത്? I am coming to the end because I don't want to talk more, I want to entertain questions. ലേഡീസ്, നമ്മളെ സ്ത്രീകൾ, whichever field we choose, അത് വെദർ ഇറ്റ് ബി അക്കാഡമിയ ഓർ സിവിൽ സർവീസ് ഓർ ഈവൻ പൊളിറ്റിക്സിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ് സ്ത്രീകളുള്ളത്. സോ പൊളിറ്റിക്സ്, പിന്നെ അതുപോലെ മീഡിയ ഓർ ഈവൻ മീഡിയയിലേക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സ്ത്രീകളുണ്ട്. ഇൻഫാക്ട് അക്കാഡമിയ, മീഡിയ ആൻഡ് ഫിലിം ഫീൽഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ, ഈക്വൽ ആണ്. number of women are more coming and more. It's accepted by society also. പക്ഷെ പോലീസ് പോലെയുള്ള യൂണിഫോം സർവീസ് ആകുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ അക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ദ സൊസൈറ്റി. ഫോർ പോലീസിൽ യൂണിഫോംഡ് വിമൻ വരുന്നത് വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത പോലെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത്. പക്ഷെ എനിവേ സിവിൽ സർവീസിലെ സ്ത്രീകൾ വരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്പർ ഒരുപാട് കൂടിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് what we have to do is to take a decision by ourselves
not to tolerate nonsense, not to, നമ്മളൊരു സീറോ ടോളറൻസ് ടു നോൺസെൻസ് നമുക്ക് തന്നെ തോന്നുന്ന രീതിയിൽ. സോ വാട്ട് ഈസ് ഇക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ സബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് തീരുമാനിക്കുക. വാട്ട് ഡു യു വാണ്ട്, വാട്ട് ഈസ് ദ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഇക്വാളിറ്റി ദാറ്റ് യു വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഹാവ് ഫോർ യുവർ സെൽഫ്. ഇറ്റ്സ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് ലെവലിൽ സബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത്, ഇഫ് യു ആർ സേയിങ് ദാറ്റ് ഞാൻ ഇതിന് പറ്റില്ല എന്ന്, ബിക്കോസ് ഐ എം എ വുമൺ, എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ യു ആർ റോങ് എന്നുള്ളത് തുറന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു ധൈര്യം കാണിക്കണം. ലൈക്ക് വെൻ മൈ DGP told me when I got married, he told me I got transferred from a subdivision to a special post. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് സൗകര്യം ചെയ്ത് തരികയാണ്, കല്യാണം കഴിച്ചില്ലേ, ഇനി ഒരു ഗർഭിണിയൊക്കെ ആയി കുട്ടി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സൗകര്യമായിട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നിരിക്കുകയാണെന്ന്. അപ്പൊ എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ ധൈര്യം വന്നു, സാറാണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാൻ എപ്പോൾ ഗർഭിണിയാവണം എന്നുള്ളത് എന്ന് എനിക്ക് പബ്ലിക്കായിട്ട് DGPയുടെ മുമ്പിൽ ചോദിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് ധൈര്യം കിട്ടി. അതുപോലുള്ള ധൈര്യം എത്ര പേർക്ക് ഉണ്ടാവും? കാരണം പോലീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇത്രയും ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോഴ്സില് സീനിയർ ഓഫീസേഴ്സ് പറയുന്നില്ല സർ 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 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് പകരം ഞാൻ എന്റെ ധാർമ്മിക രോഷം കൊണ്ട് എനിക്ക് പറയേണ്ടി വന്നു. ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് ഐ ഗോട്ട് ഫസ്റ്റ് അഡ്വേഴ്സ് റിമാർക്സ് ഇൻ മൈ ACR ഓൾസോ. പക്ഷെ എനിക്ക് അതിൽ യാതൊരു റിഗ്രറ്റും ഇല്ല, ബിക്കോസ് അത് കൊണ്ടേണ്ട സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടു എന്നാണ് എനിക്ക്, കൊള്ളേണ്ട സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. സിമിലർലി വെൻ അനദർ ഇൻസ്റ്റൻസ് when I asked for a post as commandant of a air camp, അപ്പോഴും പറഞ്ഞത് എയർ ക്യാമ്പ് മുഴുവൻ ആണുങ്ങളല്ലേ, അവിടെ ഒരു പെണ്ണ് കമാൻഡന്റ് പോയിരുന്നത് എങ്ങനെ ശരിയാവും എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അത് പണ്ട് മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഒരു പോസ്റ്റിംഗ് വരുമ്പോ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരു 12-13 ലേഡി IPS ഓഫീസേഴ്സ് ആയി. വെരി ലോ നമ്പർ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ സോ മെനി ലേഡി IPS ഓഫീസേഴ്സ് ആർ ദേർ. പക്ഷെ എന്നാലും പോലീസ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ ഒരു പോസ്റ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോ ഈ കുട്ടിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ആ കുട്ടിക്ക് അത് പറ്റുമോ എന്നുള്ള ആലോചന വരും. പക്ഷെ ആണുങ്ങളെ പറ്റി വരുമ്പോഴേക്കും അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയെ വരാറില്ല. സോ അത് വളരെ കഷ്ടമാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ദാറ്റ് മെയിൽ ഓഫീസർ കൾട്ടിവേറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഫീമെയിൽ ഓഫീസർ, അത് വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ആൻഡ് നമ്മൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കുക, വാട്ട് ഡു വി നീഡ് ഫ്രം ദ സർവീസ്, വാട്ട് ഡു വി നീഡ് ഫ്രം ദ സൊസൈറ്റി. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ? ഞാനൊരു പെൺമോളാണ്, എന്റെ ചേട്ടന് സ്പെഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇൻഇക്വാളിറ്റി കുടുംബത്തിലുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിക്കുക. ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടുന്ന് തുടങ്ങുക ഫൈറ്റിങ്. അതിനുശേഷം സമൂഹത്തിൽ വരിക, എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഇഫ് യു ഫീൽ ദാറ്റ് യു ആർ ബീങ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റഡ് ഇൻ സം വേ, ബാലൻസ് ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ ഫ്രീ ആയതുകൊണ്ടുള്ള സർട്ടൻ കാര്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ, അതും ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ സോ ദിസ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ഹാസ് ടു കം ഫ്രം യുവർ, നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ അകത്തുനിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ നിന്ന് വരേണ്ട കാര്യമാണ്. സോ വൺസ് യു ഡിസൈഡ് ദാറ്റ് യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ടോളറേറ്റ് ദ നോൺസെൻസ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി, ദെൻ യു യുണൈറ്റ് ആൻഡ് സ്പീക്ക് ഫോർ ദാറ്റ്. സോ യു വാട്ട് എവർ യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. പിന്നെ ദർ ഇസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ദർ സോ മെനി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. ഇപ്പോ നോ ഗേറ്റ്സ് ആർ ബാർഡ്. പണ്ടൊക്കെ ഇൻഫാക്ട് ഒരു വർഷം മുമ്പ് വരെ ചില പോസ്റ്റുകളിൽ PSC അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൺലി മെൻ മേ അപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുമായിരുന്നു. അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതെടുത്ത് കളഞ്ഞത്. എക്സാമ്പിൾ ഈ ഫയർമെൻ എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റിനകത്ത്, ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസസിന്റെ ഫയർമെന്നിന്റെ പോസ്റ്റിനകത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് വേർഡ് PSC ചെയ്ത് ഓൺലി മെൻ മേ അപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനത് നേരിട്ട് പോയി PSC ചെയർമാൻ്റെ അടുത്ത് ഇരുന്ന് കുറെ നേരം സംസാരിച്ചിട്ടാണ് അത് എടുത്ത് കളഞ്ഞത്. ഞാൻ ഫയർമെൻ വിമൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ചെയ്യട്ടെ, പക്ഷെ വൈ ഡു യു വോണ്ട് ടു റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഓൺലി മെൻ മേ അപ്ലൈ, അതെടുത്ത് കളയണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പോലീസ് മെന്നിന്റെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. സെപ്പറേറ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഫോർ വിമൻ, സെപ്പറേറ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഫോർ മെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇൻഇക്വാളിറ്റി ആണ്. അവിടെയൊക്കെ ഇക്വാളിറ്റി ബയസസ് വരുന്നുണ്ട്. സോ കുറെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം, കുറെ സംസാരിക്കണം, കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ, കുറെ തരണം പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യണം. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഇനഫ്. സോ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എന്താണോ നമുക്ക് കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഈ ഇനിക്വാളിറ്റീസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ദിസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ അത് എടുത്തു മാറ്റുക. ആൻഡ് ഓൾസോ ദർ ആർ സോ മെനി ലോസ് ആൻഡ് റൂൾസ് ആൻഡ് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി ഇഷ്ടംപോലെ കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്തായാലും നിയമങ്ങളെ പറ്റി അറിയുക, ഹാവിങ് ആൻ അവയർനെസ് ഓഫ് ഓൾ ദാറ്റ്, ഇൻകൾക്കേറ്റിംഗ് മോർ നോളജ് അബൌട്ട് വാട്ട് ആർ അവർ റൈറ്റ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ സ്ത്രീകളുടെ റൈറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടും, what are the things that society will give us, what are the things law will give us, what are the things that we have to give ourselves എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു നല്ല അറിവ്, ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ, a base will have to be there for you. So keep absorbing knowledge from all quarters and then remember that there are no holes barred. ഒരു ഡോറും നമ്മുടെ മുന്നിൽ അടഞ്ഞു കിടപ്പില്ല.
ഒട്ടിയാൽ തുറക്കാത്ത ഒരു ഡോറും സ്ത്രീകളുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ല. ഏത് സ്ഥലത്ത് വേണമെങ്കിലും പോകാം, ബഹിരാകാശത്ത് വേണമെങ്കിൽ പോകാം, ഏത് ടവറിന്റെ മുകളിലും പോകാം, എവിടെ വേണമെങ്കിലും, ഏത് സർവീസിലും, ആംഡ് സർവീസസിലാണെങ്കിലും, എവിടെ വേണമെങ്കിലും, മിലിറ്ററിയിലാണെങ്കിലും എവിടെ വേണമെങ്കിലും സ്ത്രീകൾക്ക് പോകാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് there are no doors which are barred. എല്ലാ ഡോറുകളും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആർ there in plenty for women. സോ നമുക്ക് ഏതാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യോജിക്കുന്നത് എന്ന് തീരുമാനിച്ച് ചൂസ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം, അത് നമ്മുടെ പേരൻസ് മേ ബി തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ബെറ്റർ ഫോർ യു, ദിസ് ഇസ് ബെറ്റർ ഫോർ യു എന്ന് പേരൻസ് ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കുമായിരിക്കും. പക്ഷേ ബിയോണ്ട് ദി ഏജ് ഓഫ് 18 വി ഹാവ് അവർ ഓൺ റൈറ്റ് ടു തിങ്ക് വാട്ട് ഇസ് ബെറ്റർ ഫോർ അസ്. അത് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ഒരു ബാധ്യത നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ probably we can make a meaningful change in this direction. We can make a lot of difference in this direction. So thanks a lot. Happy Women's Day to all of you. Thank you, ma'am. Now we will have a Q&A session. Students and faculty may ask questions either in the chat box or can unmute yourself and ask the question. Good afternoon, ma'am. My name is Haripriya from TT department. My question is, as a lady DGP, have you confronted any problems? Haripriya, I have not worked in the law and order as DGP. I have only worked in the fire and rescue services and in the prison department. There, I have not faced any problems. Both the department, the prison department and the fire and rescue services were extremely good for me, favorable to me. So many good officers were there. But in the police department, I have not worked as a DGP. So had I worked in as DGP in the police department, probably problems would have arisen then. But even at a very late stage in your career, once you crossed 50, that stage in the career, problems does not matter at all to you, because you will have to welcome problems. These problems are something that will change you and make you a better person. So that will give you more information about what is happening around you. So I am one person who always welcomed problems as a meaningful thing in my life. So that is, I could handle it better also when I was a little elderly. Beyond the age of 50, whatever problem that happened, it did not bother me much. Is it okay? Yes, ma'am, it's okay. Ma'am, I have a question. Yeah, Sangeet. Ma'am, how does it feel to be the first lady DGP of the state? It's the same way as I was the first lady IPS officer of the state. I was the first lady IPS officer of the state. That was I didn't feel any different, but I was made to feel different by the media and by the society and by the people. The same way, I personally did not feel any different being the first lady DGP, first lady DIG, first lady SP, first lady IG, first lady ADGP, or everywhere I was first now. So I didn't feel much of a difference. I thought it is the same, it's just a promotion. But people made me feel, the media made me feel that it is something special. I didn't want to consider that it is something special. Somehow it was projected as a, oh, first lady this thing, first lady that. That was all. മതിയോ സംഗീത്? അതായിരുന്നോ ചോദ്യം? Yes, ma'am. Hi, ma'am. My name is Ines Teresa Alex from TT department. Ma'am, how do you balance your family life and work life? Ma'am, sorry, ma'am. Sorry, that is a very simple answer for that, because I married somebody who knew that I was an IPS officer. My childhood friend, we studied together from nursery onwards, so we knew each other extremely well as friends before we became married couple. And balancing work life was not at all a problem as long as he was there to support me. And work was the more difficult thing. So it was I was giving around 70% of my time for work and 30% for the family. And my husband was happy with that 30%, or maybe 15% after my son was born. That the balance 15% was more for my son. So the majority of the time I spent in my profession.
looking back, I think that I did a little injustice to my family. I always felt guilty whenever I would go for a long training session or a crime investigation tour, or when I would spend more time than needed in the office. When I come back and see my little boy, I always used to feel guilty that ayyo pavam എനിക്കിത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നല്ലോ എന്ന്. And I could have avoided that while I was working. But what to do? I by nature വളരെ sincere ഒരു ആളായിപ്പോയി. അതുകൊണ്ട് ആ sincerity I showed more towards the work than for the family, which I would not advise any of you to do. Please, when you balance properly. അതാണ് എനിക്ക് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ള advice. Thank you, ma'am. Any more questions? Hello, ma'am. My name is Abhishek. I'm from TT department. And the question is, what is that inspired you, ma'am, to start a YouTube channel? Yeah, Abhishek, you know that I write. ഞാൻ ഒരുപാട് എഴുതാറുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കൈവച്ചാണ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നതെല്ലാം. അപ്പൊ കൈയുടെ ഇവിടെ ഒരു എഴുതി ഇവിടെ ഒരു എന്താണ് ഒരു കാർപ്പൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം പോലൊരു സാധനം വന്നിട്ട് നല്ല പെയിൻ ആണ്. അതിനൊരു ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു, ചെയ്താൽ മാറുമായിരിക്കും. പക്ഷെ സംടൈംസ് യു കനോട്ട് റൈറ്റ് ബിയോണ്ട് എ സർട്ടൻ പോയിന്റ്. സോ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് പിന്നെ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഐ ഡു റൈറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്സ് ഒന്നും ഇതുവരെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തില്ല, എല്ലാം മലയാളത്തിലാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. സോ മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ് എനിക്ക്. സോ ഇറ്റ് ടേക്സ് അബൌട്ട് എ ഡേ ടു ട്രൈ 2 pages ഇൻ മലയാളം. അതേസമയം ഇപ്പൊ എന്റെ ആത്മകഥയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സർവീസ് സ്റ്റോറിയോ എഴുതാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും തീരുമോ എന്ന് അറിയില്ല. So it's better option is to ഇപ്പൊ ഭയങ്കരമായിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് അലൈവ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് anybody will be able to get the YouTube by ഒരു ഫിംഗർ ടച്ചിൽ യൂട്യൂബ് കിട്ടും എല്ലാവർക്കും. എൻ്റെ അമ്മ പോലും at the age of 90 she is a big fan of YouTube. So I thought that മീഡിയമാണ് യൂട്യൂബ് എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് I entertained the idea of starting a YouTube channel. But problem is that it's not a technically very good thing അല്ല. കാരണം everything I am doing by myself. ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ ഫോണിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഒരു കൊച്ചു മൈക്രോഫോണിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കയറ്റുകയാണ്. സോ whatever that is happening is not a extremely good thing. And so far കാശൊന്നും കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ I think that maybe ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ പൈസയൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് കിട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഐ ബി ഏബിൾ ടു മേക്ക് എ ബെറ്റർ വീഡിയോ. അപ്പൊ ഞാനിത് ഇംഗ്ലീഷിലും ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഫോർ ദി accessibility and reachability. The people, it is more reachable than a book. That I think that a YouTube channel is have much more reach than writing a book and publishing it. Okay, ma'am. Thank you. Ma'am, my name is Deepthi. Okay, ma'am, we heard you have a nickname called Raid Sri Lanka. Can you please comment on this? Yeah, എൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഫുൾ നെയിം ആർ ശ്രീലേഖ എന്നാണ്. വി നായർ ഗേൾസ് ടേക്ക് അവർ ഇനീഷ്യൽ ഫ്രം ദ മദർ. അമ്മയുടെ പേരാണ് രാധ എന്നുള്ള അമ്മയുടെ പേരാണ് എൻ്റെ പേരിന്റെ ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത്, ആർ ശ്രീലേഖ. അപ്പോൾ ഈ ആർ ശ്രീലേഖ എന്നുള്ളത് റെയ്ഡ് എന്നുള്ള പേരിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തത് ഞാൻ CBI വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴായിരുന്നു. when I was in CBI, ഞാനാണ് ആദ്യമായിട്ട് CBI ഒരു കമ്പൈൻഡ് സർപ്രൈസ് ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത്. അതായത് CBI ഒരു ടാർഗറ്റഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്കാണുള്ളത്. ഒരു വർഷം ഇത്ര റെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കണം, ഒരു വർഷം ഇത്ര കേസ് എടുത്തിരിക്കണം, ഒരു വർഷം ഇത്ര കൺവിക്ഷൻ വേണം, ഇത്ര കേസുകൾ ചാർജ് ഷീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ടാർഗറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് സർപ്രൈസ് ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് സംവാട്ട് ഓഫ് എ റെയ്ഡ്. പക്ഷെ നമ്മൾ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കറക്റ്റ് ഉള്ള ഓഫീസിൽ പോയി പരിശോധിക്കും. അപ്പൊ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓഫീസ് നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സോ കസ്റ്റംസോ എയർപോർട്ടോ ബാങ്കോ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓഫീസ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് പോയി റെയ്ഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും തിരിമറികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ആക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ കേസ് എടുക്കാനോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാം. സോ ഒരു വർഷം 30 സർപ്രൈസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നാണ് നിയമമുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന് പകരം ഞാൻ പലപ്പോഴും ഈ സർപ്രൈസ് ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ലീക്ക് ചെയ്ത് പോകും. അപ്പൊ അതിന് പകരം ഞാൻ ഒരു സീക്രട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ വേരിയസ് ഓഫീസേഴ്സ് അക്രോസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒരു ഒറ്റ ടീം പോയി റെയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. അങ്ങനെ ഓൾ എയർപോർട്ട്സ് കുറെ എല്ലാ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട് അങ്ങനെ എല്ലാ എയർപോർട്ടും ഒരേ സമയം പോയി അവിടുത്തെ കസ്റ്റംസും ഇമിഗ്രേഷനും റെയ്ഡ് ചെയ്തു.
അതുപോലെ ഒരേ സമയം കുറെ കസ്റ്റംസ് ഓഫീസർ റെയ്ഡ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഒരേ സർപ്രൈസ്, അതായത് സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് സർപ്രൈസ് ചെക്ക് ഞാൻ അതിന് പേരിട്ടു. അപ്പൊ അതിനുശേഷമാണ് CBIയിലെ ഇതൊരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് പ്രാക്ടീസ് ആയി മാറിയത്. സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഡയറക്ടർ CBI വാസ് വെരി ഹാപ്പി. അദ്ദേഹം അത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്യൂ ചെയ്തു, എല്ലാവരും ഇതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് സർപ്രൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഞാൻ വിജിലൻസിൽ വന്നപ്പോഴും വി കണ്ടിന്യൂ ഡൂയിങ് ദാറ്റ് വിത്ത് എ നെയിം. ഓപ്പറേഷൻ സരസ്വതി എന്ന് പറഞ്ഞ കള്ള മണൽ വാറ്റില്, ഓപ്പറേഷൻ മാരുതി എന്ന് പറഞ്ഞ RT ഓഫീസില്, ഓപ്പറേഷൻ അന്നപൂർണ എന്ന് പറഞ്ഞ സിവിൽ സപ്ലൈസ്, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ ബേസിസിലാണ് 6 എന്നുള്ളത് റെയ്ഡായി മാറിയത്. കാരണം ഐ വാസ് ദ വൺ ഹു ഡിഡ് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് റെയ്ഡ്സ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം. റെയ്ഡ് എക്സ്പേർട്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഇതില്. Thank you, ma'am. Any more questions? Ma'am, can I? Yes. My name is Krishna Priya. So, ma'am, since you are the first lady officer of our IPS officer of our state, you might have gone through many challenging situations where, as a woman, you might have been questioned about your abilities. So, in such situations, how did you handle them, and how did you keep yourself motivated throughout the service? Yeah, Mole Krishnapriya, I suggest you watch my YouTube channels because I have mentioned എല്ലായിടത്തും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ചാലഞ്ചസ് ആണ് ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തതെന്ന്, ആൻഡ് ഓൾസോ ഹൗ ഐ ടാക്കിൾഡ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വൺ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് വെരി ടഫ് ബിക്കോസ് സർട്ടൺ പോയിന്റ്സ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇമോഷണലി ഡ്രെയിൻ യു. നമുക്ക് ചില പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് വിഷമം വരും. Especially certain rumors are spread against you, and because of your IPS is a force where you get a lot of enemies. So I was under the impression that ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് എനിക്ക് എനിമീസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. Because when I catch a corrupt officer, I am only doing the duty entrusted upon me. അപ്പോൾ ആ corrupt person എന്നെ ശപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത് ഏശത്തില്ല. If a devil curses you, it will not affect you, but if an angel curses you, it will affect you. എന്നായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. So I was doing my duty of catching hold of a criminal, and if a criminal curses me, it is okay. It will not affect me എന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ in the guise of the criminals, it is my own colleagues and my own ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കൂടെ എന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ വരെ എനിക്കെതിരെ എന്തുകൊണ്ടോ തിരിയാൻ തുടങ്ങി. മേ ബി jealousy because I am getting more publicity than they are getting, or maybe because I am more visible than they are, or people, DGP level ഉള്ളവർക്കൊക്കെ give me more recognition in a meeting than my counterparts. അതൊക്കെ കൊണ്ടാണോ ഒന്നും അറിയില്ല. പിന്നെ പൊതുവെ സ്ത്രീകളോടുള്ള ഇഷ്ടമില്ലായ്മ കൊണ്ട് ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെയാണല്ലോ, പുരുഷന്മാരെ ചിലർക്ക് സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പുച്ഛമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, പാട്രിയാർക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ. സോ ദിസ് പാട്രിയാർക്ക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ആൾക്കാരാകുമ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കിട്ടുന്നതും പരിഗണന കിട്ടുന്നതും അവർക്ക് സഹിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ അവര് തന്നെ ഇങ്ങനെ മദ്യപിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഡിവൈസസ് ആലോചിച്ചുണ്ടാക്കി എന്നെ എങ്ങനെ മോശമാക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പല കഥകൾ ഉണ്ടാക്കി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ടോട്ടലി അൺട്രൂ സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ പറയും. ഇപ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയയില് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് എന്താണ്, ആളുകൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തോ ഫിലിം സ്റ്റാർ ദിലീപിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് എന്തോ പ്രത്യേക പരിഗണന ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്നൊക്കെയാണ്. വിത്തൗട്ട് ഈവൻ വാച്ചിങ് ദ ഇന്റർവ്യൂ ദേ മേ ബി തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ജയിലിനകത്ത് കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിക്കുന്ന ആരോടും ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരാളോട് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് കിളിരൂർ കേസ് എന്ന് പറയുന്ന കേസ് അന്വേഷിച്ച കേസിനകത്ത് അതിനകത്ത് കവിയൂർ കേസ് ഞാനാണ് അന്വേഷിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നന്ദകുമാർ ക്രൈമിലെ ആൾ എനിക്കെതിരെ വീഡിയോ ചെയ്ത് തൊലയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അനക്കയെ പീഡിപ്പിച്ചു, ഞാനാണ് അനക്കയുടെ കേസ് ചെയ്തത്. ആ കേസ് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ പീപ്പിൾ അസ്യൂം സർട്ടൻ തിങ്സ് ആൻഡ് ബ്ലെയിം ഇറ്റ്. ബിക്കോസ് ശ്രീലേഖ IPS കുറിച്ച് ഒരു മോശം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ പേർക്ക് സന്തോഷം അത് കാണാൻ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഹൗ ഇറ്റ് ഡസന്റ് അഫക്ട് മീ മീൻസ് ഐ ജസ്റ്റ് ഡോണ്ട് കെയർ നൗ. പണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് അഫക്ട് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ട് അവേക്കൻഡ് ആയി എന്ന് എനിക്കൊരു തോന്നല. ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ ഐ ടോട്ടലി അവേക്കൻഡ് ഓർ നോട്ട്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് ഈ പറയുന്നതും എല്ലാം എന്റെ തന്നെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എനിബഡി സേയിങ് ബാഡ് തിങ്സ് അബൌട്ട് മീ, ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഓൾസോ പാർട്ട് ഓഫ് മീ, മൈ ഓൺ റിഫ്ലക്ഷൻ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ. എൻ്റയർ വേൾഡ് ഈസ് വൺ. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞാനും എല്ലാവരും ഒരൊറ്റ ശക്തിയുടെ ഭാഗങ്ങളാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വാട്ട് എവർ അനദർ പേഴ്സൺ ഡസ് നോട്ട് മാറ്റർ മച്ച്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ വലുതായിട്ടൊന്നും തളർത്താറില്ല എന്നെ. നടക്കട്ടെ. Thank you, ma'am. I have a question. Yeah.
മാം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വിമന്റെ വിസിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച്. വിസിബിലിറ്റി ഓഫ് വിമൻ എന്നുള്ളത് ഒരു പേട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റിയിൽ അവർക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അവർക്ക് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ വിസിബിലിറ്റീനെ ഒന്ന് ഷാഡോ ചെയ്യാനായിട്ട് മോറൽ ഇഷ്യൂസ് ആണ് അവർ കൂടുതലും കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതായത് സ്റ്റോറീസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു, അതായത് ആ മൊറാലിറ്റീനെ, ഒരു വിമൻ ഈക്വൽ ടു ഒരു മോറൽ, ആ രീതിയിലാണോ അവർ നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ മാമിന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്രിയ, അത് തന്നെയാണ്. കാരണം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് മൊറാലിറ്റി സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും വ്യത്യാസമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പുരുഷൻ കുറെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പറയുമോ മിടുക്കൻ, അവന് നല്ല അത്രയ്ക്ക് അവന് പൗരുഷമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പെണ്ണുങ്ങൾ അവന്റെ പുറകെ പോകാൻ കാരണം. എന്നാൽ ഒരു പെണ്ണ് രണ്ട് ആണുങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് വർത്താനം പറഞ്ഞ് ഷേക്കൻ്റെ ഒക്കെ ചെയ്താൽ പറയും അയ്യോ വൃത്തികെട്ട പെണ്ണ്, അവളിതാ തൊടാൻ ഇഷ്ടമാണ് ആണുങ്ങളെ, അതാണ് ഷേക്കൻ ചെയ്യുന്നത്, കണ്ടില്ലേ, പോയി ആണുങ്ങളെയൊക്കെ ഷേക്കൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ലേ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി പൊതുവേ ആണുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട്. ഈ പാട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ തന്നെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണെന്ന് അറിയില്ല. ബട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ടുള്ള ലിറ്ററേച്ചറിലൂടെയും ഇതുപോലെ പല ഇതിലൂടെയും ഒരു സിനിമകളിലൂടെയും മീഡിയയിലൂടെയും ഒക്കെ സ്ത്രീകളുടെ ഒരു റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, പവിത്രമായ ഭാവശുദ്ധി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ചാരിത്രമാണ് ഏറ്റവും വില കൂടുതൽ, ജീവിതത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രധാനമാണ് ചാരിത്രം എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലാണ്. തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാവം ചില പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ഏറ്റെടുത്ത് വന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയും മാഡം എനിക്ക് ഒരു പയ്യനുമായിട്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു അഫെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പേടിയാന്നൊക്കെ പറയും. അതിന് പേടിക്കുന്ന, അതിന് അഫെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും എന്താണെന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവാനുള്ള പ്രായം വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന പെൺകുട്ടികള് വലിയൊരു തെറ്റാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള മത്തില് പുരുഷന്മാർക്ക് എന്തും ആകാം, സ്ത്രീകൾക്ക് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞു ഒതുങ്ങി ഇത് ഇതായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സൊസൈറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ടു ഹാവ് എ വുമൺ, ഒരു സ്പോട്ട്ലൈറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ പരമാവധി മോശമാക്കാനുള്ള ഈസിയസ്റ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് മൊറാലിറ്റി ചോദ്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു ഇമ്മോറലാണ് ഇവൾ ഇന്ന ആളുമായിട്ട് അത് ചെയ്തില്ലേ, ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിടുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോർഫ് ചെയ്തൊരു പിക്ചർ ഇടുക. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇറ്റ് ഇസ് ഈസിയസ്റ്റ് വേ ടു ടാർണിഷ് ദ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് എ വുമൺ ഇസ് ബൈ പുട്ടിങ് വെരി ബാഡ് പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഹെർ ഇൻ ദ മീഡിയ. മോർഫ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഇടുന്ന പടങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പരാതി പറയാറുണ്ട്, ഞാൻ അങ്ങനെ നിന്നിട്ടേ ഇല്ല, എന്റെ പടം ഇട്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ ഒരാളുമായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ചില പുരുഷന്മാര് വെരി കോമൺ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ കണ്ടുവരുന്ന കാര്യമാണ്, പുരുഷന്മാര് സ്ത്രീകളുടെ നമ്പർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിലൂടെയൊക്കെ അവരുടെ ജെനിറ്റൽ ഭാഗത്തിന്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് അയച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എക്സ്ട്രീംലി, അവർക്ക് എന്തോ സുഖം അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ. പക്ഷേ വി വിൽ ഹാവ് ടു ഡീൽ ഇറ്റ് ഇൻ എ സ്ട്രോങ് വേ. നമ്മളത് വളരെ കർശനമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ resist it when you can resist it, speak against it when you can speak against it. ഇത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയേണ്ടവരോട് പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കുക. ആൻഡ് ഡോണ്ട് ബോദർ മച്ച് അബൌട്ട് വാട്ട് പീപ്പിൾ സേ. അതിനെപ്പറ്റി മൈൻഡ് ചെയ്യുകയേ വേണ്ട, എവിടെയോ ഒരു മാക്രി ഇരുന്ന് കരയുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. അതാണ് എൻ്റെ അഡ്വൈസ്. Thank you so much, ma'am, for your words. Now I request Deepthi Laiju, Assistant Professor, Department of Tourism and Travel, to extend the vote of thanks. Good afternoon to one and all present here. It's my privilege and honor to propose the vote of thanks to our chief guest of the day, Madam R. Srilekha, the first female IPS officer and the first female Director General of Police, who has contributed to many notable initiatives. I take this opportunity to thank you, ma'am, on behalf of the entire Bharat Mata College fraternity, to have spared your valuable time with us, sharing your thoughts and experiences, which definitely has instilled a sense of courage and confidence among us. Your thoughts have truly inspired us, ma'am. Thank you so much for this valuable session. Thank you. Thank you, ma'am. Now we are taking a break and we will resume at 2 p.m.